the time to break the myth about Bharatiya Janata Party. মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ঘুগনি বেচুন, আপনি চা বানিয়ে বিক্রি করুন, যাদের যোগ্যতা আছে তাদেরকে আপনি ঘুগনি বেচাবেন। আচ্ছা, চোরকে চোর বলবো না, তাকে কি বলবো বলো? ডাকাত বললে ভালো হবে? বাটপার বললে ভালো হবে? তাই বলবো। পার্থ চট্টোপাধ্যায় অ্যারেস্ট হলেন, ছেড়ে দিলেন। Why are you not then stepping in and stemming it from the root? যদি একটা থার্ড পার্টি সরকারের বিষয়ে গোপনীয় ফাইল তাদের কাছে থাকে, তাহলে তো সরকারটা কি সেক্টর 5 এর আইপ্যাকের অফিস থেকে চলে? আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস, সবকা বিশ্বাস। বিজেপি মানে, যে কোনো রাজ্যে দেখেন, বিজেপি মানে উন্নয়ন, বিজেপি মানে ভারী শিল্প, বিজেপি মানেই তোমার চাকরি। তোমাদের চিফ মিনিস্টেরিয়াল ক্যান্ডিডেটটা কি? Welcome to the latest episode of my weekly podcast Straight Up with Shri. আপনারা সবাই জানেন যে March is the Women's History Month. To me, it's not so important because of one day and a few sales and vouchers and discounts that women get on that day. I believe we are not looking for discounts anymore. I believe we are looking for equality. That is really the fight and the flight of modern feminism. আমাদের স্টেটে আপনারা অনেকেই যারা বাইরে থেকেও টিউন ইন করবেন, লগ ইন করবেন, সাবস্ক্রাইবার আমার, জানেন যে এখন তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে বাংলা। ইনফ্যাক্ট আর স্টেট মে বি রিনেমড বাংলা ভেরি সুন with the elections. The Bidhan Sabha elections is on everyone's lips, hearts, and we're all looking around to see what's happening. As a woman who came and voted for Didi because I wanted change, I was sick of hearing that you come from a state jekhane nothing works. There's no quote-unquote work culture. And I believed as a woman, as a feminist, that we could do better with a woman chief minister. Somewhere, do I feel disillusion like many others? Yes. Somewhere, do I feel proud of her still? Absolutely. But I had so many questions about a change in this state. I have friends who are Christians because I went to Loreto House whose parents are scared. What if the BJP comes to power? I myself had a lot of questions about the election mandate of the BJP in the Bidhan Sabha. Questions that I wanted answers to. Can we trust another party? Is it time for change? What is going to be the mandate for women's safety, for jobs, for the youth not to leave this state? And I was looking for a woman from BJP to talk to. There are many stalwarts. But finally, I got through to somebody, and after a lot of date coordination, we are able to sit across one another. Kea Ghosh, who is a former journalist, which I think was the commonality between us. And today, she is the communications architect and strategist of the BJP in Bengal. Very hard woman to pin down because she's perpetually on TV channels, rushing from one newsroom debate to the other. But Kea, prothomei স্বাগত জানাই তোমাকে from my audience and my team, and from a state which is, I think, crippled in many ways and desperate for change, but also scared that what if the change backfires on us? I think that's where we are stuck, a lot of us. Thank you for agreeing to an interview that is not scripted, an interview which will be bold. I use that word consciously. Amar bold word ta khub cliched mone hoy, but I use it today for you. And woman to woman, like you said, তোমার কিরকম লাগছে to come on Straight Up with Shri বলো? স্ট্রেট আপ উইথ শ্রী দর্শকদের আমার তরফ থেকে শুভেচ্ছা, আমার দলের তরফ থেকে শুভেচ্ছা, কারণ আপনাদের যে সমর্থন রয়েছে একজন নারীর প্রতি। শ্রী অত্যন্ত হার্ডওয়ার্কিং। তোমার পডকাস্ট আমি আগেও শুনেছি, আমার খুব ভালো লাগে। ভালো তো লাগছেই, একটু ভয়ও লাগছে তুমি বোল্ড যখন বললে। কিন্তু আমি এসেছি কারণ আমার মনে হয় যে আমার দলকে নিয়ে যে মিথ্যে কথাগুলো ছড়ানো হয়, নারেটিভস ছড়ানো হয়, সেগুলো বোধহয় ভাঙার সময় এসে গেছে। ইট ইজ দ্য টাইম টু
break the myth about Bharatiya Janata Party. Well, I'm happy that we agree that it is always good, and I have been saying this on my show, that when you go to vote, it's important that you know who you're voting for. Don't be a lazy voter. Don't be a voter who's been bought over by promises and, sort of things which are being sold to you. So, Kea, to begin this quote unquote bold interview with two bold and beautiful women in lovely sharis, তুমি যেই ব্যস্ততার মধ্যেও এত সুন্দরভাবে ইউ পুট ইয়োর সেলফ টুগেদার, আই থিঙ্ক অনলি উইমেন আর কেপেবল অফ বিং মানে দশভুজা যাকে বলে। স্বাভাবিক, আমরা তো রাঁধতেও পারি, চুলও বাঁধতে পারি। একদম একদম। আমি রাঁধতে কতটা পারি জানি না, কিন্তু চুলটা বাঁধতে পারি, অন্যান্য বাইরের কাজ, সমাজ, রাইট, সেটাও সামলাতে পারি, রাইট, দুষ্টু লোকদেরও সোজা করে দিতে পারি, রাইট, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো সবকিছু মেয়েরা আমরা চাইলে we can do everything. Yes, we are multitasked, multi-talented, multi-face, ওটা বলবো না হয়তো, কিন্তু yes, কিছুটা ক্ষেত্রে multi-faced ও বটে। Absolutely, and faceted, and like I say, the divine feminine is so in all of us, especially from the state of Bengal. Really, really proud to be talking to a woman from Bangla. প্রথমেই আমি তোমাকে একটা কথা বলি যেটা সবাই আমাকে বলে, এবং কোথাও না কোথাও আই এম নট জাস্ট বিইং আ ডেভিলস অ্যাডভোকেট, আমিও ফিল করি যে এই যে বিজেপির এত স্ট্রং স্ট্যান্স, দ্যাট অ্যান্টি করাপশন, যে বেঙ্গলে মানে বেঙ্গল বললেই এখন লোকে স্ক্যামের একটা যেন স্ক্যাম সেন্ট্রাল হয়ে গেছে, জব স্ক্যাম, এই স্ক্যাম, নারদা, সারদা, রোজ ভ্যালি, এই ভ্যালি, মানে it's like you only hear the negativity, right? And related to political power play, ministerদের ঘুষ নিচ্ছে, they have been caught on camera. But somewhere, and a lot of people have told me this, Kea, on my show also, is the BJP really serious about winning in Bengal, or behind closed doors তোমাদের একটা sort of a গঠবন্ধন and understanding আছে? তুমি যেটাকে বলতে চাইছো না, আমি সেটা বলে দিচ্ছি। সেটিং কথাটা একটা বলা, কারেক্ট। এবারে সেটিংটা কিরকম আমি বলি। সেটিং এতটাই সেটিং যে তৃণমূল আমাদের প্রায় 300 জন কর্মীকে খুন করেছে। শ্রী, আমি ভুলতে পারবো না, একটা 18 বছরের বাচ্চা ছেলে, ত্রিলোচন মাহাতো, পুরুলিয়ার, 18 বছর, তাকে গাছ থেকে টাঙিয়ে দিয়েছিল। তার জামার পেছনে লেখা ছিল, তুই বিজেপি করিস বলে তোকে মরতে হলো। এটা সেটিং। সেটিংটা এমনই সেটিং যে বীরভূমে যখন 2021-এর হারের পরে আমাদের একজন দলীয় কর্মী, আমি নিজে মেয়ে হয়ে খুব খারাপ লাগে বলতে, তার বাড়িতে লোক ঢুকে বাচ্চা মেয়েকে গ্যাং রেপ করা হয়েছিল। তার বাবা যখন থানায় গেছে, থানার সিসিটিভি দেখে ওরা আবার এসেছিল, আবার রেপ করেছিল, বলেছিল যদি এরপরে তোরা আবার যাস আবার পুরো বাড়িটা জ্বালিয়ে দেব। এটাকে সেটিং বলবি তুমি? নাকি সেটিং এটাকে বলবে যে যারা দিল্লিতে তারা মালাই খায় আর বাংলায় লড়াই খেলে, যারা মুম্বাইতে গিয়ে তারা দোস্তি করে আর বাংলায় কুস্তি করে, ওটা হচ্ছে সেটিং। যেখানে যে এত তুমি বলছো করাপশন, দুর্নীতির কথা, একজন দুর্নীতিগ্রস্ত, কয়লা কাণ্ডে অভিযুক্ত, বিভিন্ন কাণ্ডে তার নাম শোনা যায়, স্বঘোষিত যুবরাজ। আমি জানি না রাজতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গে, ভারতবর্ষে অন্তত নেই, রিপাবলিক অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয়তো আছে, আমি জানি না। তো রানিমার যিনি যুবরাজ আছেন, তার বিরুদ্ধে যখন এতগুলো দুর্নীতির অভিযোগ আছে, তার সঙ্গে তিনি একটা মিটিংয়ে যেতে পারেননি বলে দিল্লিতে তার সিংহাসনটা ফাঁকা রাখা হয়েছিল। কংগ্রেস এবং ইন্ডি পিন্ডি, মাফ করবে এই কথাগুলো বলছি, তো সেটা হচ্ছে সেটিং। আর এখানে যেটা করানো হচ্ছে ইচ্ছা করে, এই সেটিং করে বিরোধী ভোটটা ভেঙে আখেরে তৃণমূলের সুবিধা করে দেওয়া। এরা সবাই হচ্ছে তৃণমূলের সেফটি ভালভ, যে তুমি বিপদে পড়লে আমরা তোমাদের পাশে আছি, ভয় পেও না বন্ধু, এগিয়ে যাও, এটা হচ্ছে এদের ভাষা। আর আমরা একমাত্র একা লড়াই করছি এই পুরো সিস্টেমটার বিরুদ্ধে। সেখানে বিরোধী আমাদের সরকারের যে দল রয়েছে তারা রয়েছে, অন্যান্য যারা বিরোধী, যারা ওই সেটিং কথা বলে টুকি খেলে, তারা রয়েছে। তো সেটিংটা হচ্ছে ওদের সঙ্গে। আমরা সরকারে আসতে চাই না, আসবই, কারণ এটা আমাদের প্রয়োজনে নয়। আর
আরে আমরা তো দেশের এতগুলো জায়গায় রয়েছি, পশ্চিমবঙ্গে যদি না আসি না আসবো, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি। তুমি যেটা শুরুতে বললে না যে একজন নারী, একজন বাঙালি, আমার কাছে আমার বাঙালি সত্তা, আই এম আ প্রাউড বেঙ্গলি সেম and I carry it upon Yeah. my sleeves. ভীষণ Absolutely. আমি গর্বিত। কিন্তু যখন আমি বাইরে কোথাও বলি আমি বাঙালি, ও গড সবাই এক্স্যাক্টলি এই রিয়াকশনটা হয়, ও গড পশ্চিম বাঙ্গাল সে কুছ নেই কেন হোতা হ্যায়, হ্যাঁ। কেন এটা হবে কেন? বাঙালির জন্য একটা শিল্প নেই। একজন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আপনি ঘুগনি বানান, ঘুগনি বেচুন, আপনি চা বানিয়ে বিক্রি করুন। মুখ্যমন্ত্রী কেন বলবেন আপনি কারখানা শুরু করব? মুখ্যমন্ত্রী কেন বলবেন আপনার ছেলেমেয়েরা ফ্যাক্টরিতে যাবে কাজ করতে? আমাদের ছেলেমেয়েরা কি শিক্ষিত ছেলেমেয়ে আমি চা বেচাবো তাদের দিয়ে? আমি বলছি উইথ ডিউ রেসপেক্ট, যারা চায়ের দোকান আছে যাদের, সেই দাদা দিদিদের সবাইকে বলছি, আমরাও তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন জায়গায় যাই, দাঁড়িয়ে চা খাই। কিন্তু যারা শিক্ষিত, যারা চাকরি করতে পারে, যাদের যোগ্যতা আছে, তাদেরকে আপনি ঘুগনি বেচাবেন? আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, ব্যানার্জি বাড়ির কতজন এই মুহূর্তে চা বিক্রি করছে আর ঘুগনি বিক্রি করছে? আপনার পরিবারকে নামান রাস্তায়। আপনার ছেলেমেয়েরা থাকবে দুধে ভাতে, আর আমার বাংলার ছেলেমেয়েরা হবে হাড়া ভাতে, এটা তো হবে না। তাই বাংলার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির আসার প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য। ওয়েল দ্যাটস আ লট। আমি তোমাকে বলছিলাম আই ওয়েন্ট টু ব্যাঙ্গালোর অ্যান্ড আমাকে একটা ইয়াং ছেলে তুলতে এসছে ওই কলেজ থেকে, ইউনিভার্সিটি থেকে। বাংলায় বলছে, ম্যাম আপনার সাথে বাংলায় বলুন। আমি তুই বাঙালি? আমি তুই করেই বলছি, বাচ্চা ছেলে। হ্যাঁ বলুন না, ভাল লাগছে। তো আমি বললাম যে ওয়াই আর ইউ নট স্টাডিং ইন কলকাতা? বলছে যে আমি এআই অ্যান্ড এরোস্পেস পড়ি। ওয়ার ডু আই গেট দ্যাট কম্বিনেশন ইন কলকাতা, ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল? অ্যান্ড ওখানে পড়ে প্রাইভেট এডুকেশন ইজ এক্সপেন্সিভ এভরিওয়ের, রাইট? ইভেন ইন বেঙ্গল প্রাইভেট এডুকেশন ইজ কস্টলি। তো বলছে চাকরি নেই তো। So what will I do with that aerospace degree from Bengal? Ultimately, I have to move out of country or state. So I get it. I get where you're coming from. এবার তুমি দুর্নীতির কথা বললে, you spoke about corruption. Now the thing is that এই যে তুমি যুবরাজের কথা বলছো, and we know who you're talking about, অভিষেক ব্যানার্জি. So তোমরা অ্যালেজ করেছো যে উনি এই জব স্ক্যামে 15 কোটি টাকা একটা ব্রাইব নিয়েছিলেন। তোমাদের অ্যালিগেশন আছে তোমরা দেবকেও হি হ্যাজ বিন সামার্নড। হ্যাঁ, তারপরে তোমার ধরে নাও পার্থ চট্টোপাধ্যায় অ্যারেস্ট হলেন, ছেড়ে দিলেন। এত তো করাপশনের এত রকম চার্জেস হচ্ছে, পিপল আর গেটিং অ্যারেস্টেড, দে আর গেটিং কল্ড, সামার্নড, সেটা নিয়ে একটা খুব মিডিয়া রংচঙে একটা ঝাঁকাঝাক ওটা পাঠাচ্ছে। বাট আলটিমেটলি এভরিবডি ইজ আউট দেয়ার, নো জাস্টিস ইজ বিং সার্ভড. So what do we feel? You being a central government with the parliamentary kind of power, right? Why are you not then stepping in and stemming it from the root? Why not? একটা ছোট্ট কারেকশন করিয়ে দিই। করো। তুমি বললে না যে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি বা আমরা ধরেছি, না, এটা ইডি, সিবিআই যারা তদন্তকারী সংস্থা বা কোর্ট মনিটরড। আচ্ছা, দুর্নীতিতে যখন বললাম, একটু রিভাইন্ড করে তোমার দর্শকদের কিছু তথ্য দিচ্ছি। প্রথম তথ্য হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে যিনি নিজেকে সততার প্রতিমূর্তি বলতেন, এখন বলেন না, বোধহয় নিজেও লজ্জা টজ্জা পান, তার দলের লোকেও কেউ বলে না সততার প্রতিমূর্তি। তারা এতটাই সৎ যে তারা এবং অন্যান্য যারা বিরোধী দল সারা দেশে, তারা বলেছে, তারা আইন করেছে যে সিবিআই শতপ্রণোদিত কোনো মামলা পশ্চিমবঙ্গে করতে পারবে না, ঢুকে কোনো তদন্ত করতে পারবে না। তাই সিবিআইকে আসতে হয় থ্রু কোর্ট, যদি অনারেবল কোর্ট সিবিআইকে, তখন সিবিআই এসে সেই দুর্নীতি তদন্ত করতে পারে। আচ্ছা, এবারে তুমি বললে ছেড়ে দেওয়াটা, শ্রী, এটা তো ইনস্ট্যান্ট 2 মিনিটে নুডল নয়, এটা ম্যাগি নুডল নয়। তারও দুটো তথ্য দিচ্ছি। লালু প্রসাদ যাদব, যার বিরুদ্ধে ওই চারা কেলেঙ্কারি ছিল, ফডার স্ক্যাম ছিল, পশুখাদ্য, সে বাইরে, তার কনভিকশন হয়েছিল প্রায় 7 বছর বাদে। তার অ্যাকিউজড হয়েছিল, তার হয়েছিল, সাজা হয়েছিল 7 বছর বাদে, এবং তার জেল হয়েছিল। আমিও চাইবো, অবশ্য আমি কেন, পশ্চিমবঙ্গে যাদের ওই 26,000 যারা যোগ্য চাকরি প্রার্থী, যারা রাস্তায় বসে আছে, তাদের জন্য, তাদের পরিবারের জন্য, তাদের বৃদ্ধ বাবা মায়ের জন্য
তাদের স্কুলে কলেজে যাওয়া বাচ্চাদের জন্য আমরাও চাইবো যে যারা এই দুর্নীতির পেছনে রয়েছে, শুধুমাত্র ওই সামনে আলু বালু কালু লালু কেষ্ট বিষ্টু এরা নয়, মাথাগুলো, রাঘব বোয়াল বলো বা কাতলা মাছের মাথা বলো, 25-75-75 যে ভোগ করেছে বা পেয়েছে তাকেই বলো না কেন, তারা জেলে যাক। এই পুরো প্রসেসটায় এখানে কিছু ব্যাপার আছে। ধরো আমি একটা চুরি করেছি, তুমি পুলিশ, এবার তুমি আমি শাসক দলের, তোমার সাহস হবে না আমার বিরুদ্ধে কিছু কড়া কিছু স্টেপ নেওয়া। তুমি এমন করে চার্জশিট লিখলে আদালতে পেশ হয়ে আমি ছাড়া পেয়ে গেলাম, তাহলে আমি তো কলার উঠিয়ে ঘুরবো, কি হলো আমাকে রাখতে তো পারলো না। চার্জশিটটা পশ্চিমবঙ্গে কেসগুলোকে এক তো তথ্য প্রমাণ লোপাট করা হয়। তুমি যখন দুর্নীতির কথা বললে, দুর্নীতির সঙ্গে ধর্নার একটা খুব সুন্দর মিষ্টি মধুর সম্পর্ক আছে। কিরকম? রাজীব কুমার এখন রিটায়ার করেছেন, তার বাড়িতে যখন সিবিআই গেল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যিনি নিজেকে সততার প্রতীক তখনও বলতেন, তিনি বাড়ির সামনে ধর্ণা দিলেন, না আমি তদন্ত করতে দেব না, আমি সেখানে তল্লাশি চালাতে দেব না। কারণটা কি? ও লাল ডায়েরিতে কি লেখা ছিল? এখন তো কিস্সা কুর্সি কা আমরা শুনতাম, কিস্সা ফাইল কা, কিস্সা ডায়েরি কা, সে লাল থেকে সবুজ নানান রকম ফাইল, এবং একটাই ত্রাতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি চিন্তা করো, আবার ধর্ণা কোথায় দেখলাম? যখন এই কেলেঙ্কারিগুলোতে, যখন নিজাম প্যালেসে নিয়ে যাওয়া হলো রাজ্যের মন্ত্রী ববি হাকিম, মারা গেছেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়, তাকে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম, সাংবাদিক থাকাকালীন খুব স্নেহ করতেন আমাকে এবং অন্যান্যদের। আবার কে নামলেন রাস্তায়? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন না, ওদের আটকানো যাবে না। কিছুদিন আগে তোমরা সবাই নিউজে দেখেছো একটা হাওয়ালা স্ক্যাম, হাওয়ালা দুর্নীতির তদন্ত করতে ইডি এসেছে। ইডির কিন্তু কারোর পারমিশন লাগে না। ইডি এলো, একটা প্রাইভেট কোম্পানি যারা নাকি ভোট স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে, তার বাড়িতে ব্যক্তিগতভাবে তার বাড়িতে গেল তল্লাশি করতে। আবার কে চলে এলেন? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ফাইল ছিনতাই করে অলিম্পিকের ট্রফির মতন সেটাকে ডিসপ্লে করছেন, দেখাচ্ছেন যে হ্যাঁ এই দেখো আমি ফাইলটা নিয়ে যেতে দিইনি। এরা বলছে আমরা সৎ। তো তুমি যদি প্রতি পদে তদন্তে বাধা সৃষ্টি করো তাহলে তো দেরি হবেই। তুমি এখন বলতে পারো যে কি আর জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনাইড। হ্যাঁ ইট ইজ, কিন্তু যারা ডিলে করছে বা করাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। আমি অনুরোধ করব, ইতিমধ্যে কেস চলছে, মার্চ মাসে ডেট আছে, আমি আশা করব যে ইডি এবার একটা ওয়াটার টাইট কেস রুজু করবে, যে একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যিনি সংবিধানকে শপথ করে তিনি ওই চেয়ারে বসেছেন, তিনি তো আমারও মুখ্যমন্ত্রী। আমি না চাইলেও তার সঙ্গে আমার রাজনৈতিক বিরোধ আছে, কিন্তু তিনি আমার মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তা তো নন, তিনি শুধুমাত্র দলীয় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থেকে গেলেন। এবং সেই কারণে বিরোধীদের ওপরে কেস বলো, মিথ্যে মামলা বলো, এগুলো হচ্ছে। উনি পুলিশ মন্ত্রী, উনি কি জানেন না? বিলক্ষণ জানেন। তুমি বলছো about a strategic agency who sort of determines the media policy, etc. We're obviously talking about IPAC here. But 2014 IPAC was brought into the fore by Prime Minister Modi. এই যে একটা কর্পোরেট ব্যাপার, মানে এখনো in some states we have Deloitte, KPMG who are officially hired by the BJP government, right, to help in their মানে মার্কেট রিসার্চ বলো, ওদের মানে যে জেনারেলি যে মিডিয়া যে স্ট্র্যাটেজিটা হয়। এবং এই যে তুমি ঘটনাটা বলছো, দিস ওয়াজ আ শকিং থিং ফর এভরিবডি, যে চিফ মিনিস্টার ঢুকে গিয়ে ওই ফাইল নিয়ে, দেয়ার ওয়াজ সো মাচ অফ মিডিয়া রাকাস যে ফাইল মে ক্যা হ্যায়, সেই নিয়ে মিমস হয়ে গেল, ইট ওয়েন্ট ভাইরাল। বাট দ্য থিং ইজ, পরে যখন বেরোলো যে অ্যাকচুয়ালি দ্য এভিডেন্স হ্যাডন্ট বিন ট্যাম্পার্ড, এটাও তো দ্য নিউজ কেম,
যে ওটা মানে কোর্টই বলছে, যে ইডি বলে দিল যে এভিডেন্স হ্যাজ নট বিন ট্যাম্পার্ড, দেন ওয়াই ডিড শি গো দেয়ার? হোয়াট ডিড শি কাম আউট উইথ? হোয়াট ওয়াজ দ্য রাকাস অল অ্যাবাউট? মানে ওয়াজ ইট অল গট আপ? আই এম বিং ভেরি ডিরেক্ট উইথ ইউ, কেয়া। ফার্স্টলি তুমি যে আইপ্যাকের কথা বলছো, ইয়েস 2014-তে ভারতীয় জনতা পার্টি তথা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তারা সাহায্য করেছিল, বাট সেটা একটা এজেন্সি হিসেবে। কিন্তু এখানে কি দেখলাম, এটা তো দল, কোনটা দল আর কোনটা একটা থার্ড পার্টি বা কোম্পানি। বাউন্ডারিজ আর মার্জড। আমরা যে ফাইলগুলো দেখলাম, বিশেষ করে ওই আইপ্যাকের সেক্টর 5-এর অফিসে, রাজ্য সরকারের ফাইল, অর্থাৎ রাজ্য সরকারের মানে গোপনীয়, সেখানে তো একটা মিনিমাম কনফিডেন্সিয়ালিটি একটা থাকবে। তো সেই গোপনীয়তা কোথায়? যদি একটা থার্ড পার্টি সরকারের বিষয়ে গোপনীয় ফাইল তাদের কাছে থাকে, তাহলে তো সরকারটা কি সেক্টর 5-এর আইপ্যাকের অফিস থেকে চলে? প্রথম। আচ্ছা, দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে যে ইডির যাদের ওদের সওয়াল, তারা বলেছে আমাদের এখান থেকে আমাদের নিয়ে গেছে, উনি ওখান থেকে নিয়ে গেছেন ট্যাম্পার্ড, ওনারা বলে দিয়েছেন যে আমাদের এখান থেকে আমাদের কাজ করতে দেওয়া হয়নি। একটা তদন্তকারী সংস্থা, তারা এই তৃণমূলের সঙ্গে কোনো রিলেটেড বিষয়ই নয়, তাহলে তুমি কেন বাঁচাতে গেছো? আচ্ছা, সাংবাদিক যে বলে না ফ্রিডম অফ স্পিচ আর ফ্রিডম অফ ফোর্থ পিলার, ফ্রিডম অফ প্রেস, কোথায় পশ্চিমবঙ্গে? অফকোর্স ইটস নট দেয়ার। কোথায় পশ্চিমবঙ্গে? আমি তোমাকে অন্তত 3-4টে নাম বলতে পারি, বাচ্চা বাচ্চা সাংবাদিক। এবার তারা সাংবাদিক কি সাংবাদিক নয়, তাদের স্টাইল তোমার পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু তারা তো প্রশ্ন করে। সন্তুর মতন আমার খুব, তাকে সন্দেশখালির খবর করছে লাইভ, তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল। আচ্ছা, সব থেকে বেশি অ্যাডভোকেট করে যে ফ্রিডম অফ প্রেস বা ফ্রিডম অফ স্পিচের, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইউটিউবার, শফিকুল, তার বাড়িতে মানে ক্রিমিনালের মতো, সে কি সন্ত্রাসবাদী? সন্ত্রাসবাদীর মতো তার বাড়িতে 15-20টা গাড়ি পাঠিয়ে মাঝরাত্রে তার বউ, তার বাচ্চাদের পর্যন্ত ডিটেন তুলে আনা হয়েছিল। পরে বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তার স্ত্রীকেও ডিটেন করা হয়েছিল। কি কারণে? কি অপরাধ? সন্ময়দা। আমার জন্ময়দার হয়তো কিছু কিছু বক্তব্য আমার ঠিক নাই লাগতে পারে, আমার তোমার বক্তব্য হয়তো কখনো ঠিক নাও লাগতে পারে, বা তার মানে এই নয় আমি তোমাকে জেলে ভরবো। মহুয়া মৈত্র সংসদে এত তিনি কথা বলেন, লেকচার দেন, তার একটা এলিজেড একটা কোনো চ্যাট সেটা এসে গেছিল, সেটা এআই না বিআই না এমআই আমি জানি না, কিছু লোক পোস্ট করেছিলেন, কিছু লোক টুইট করেছিলেন। সুরজিৎ, তার বাড়িতে কলকাতা থেকে পুলিশ চলে গেছে। একটা বাচ্চা মেয়ে ইনস্টাগ্রামে সে একটা ভিডিও করেছিল, বাচ্চা মেয়ে শর্মিষ্ঠা, তার বাবার সঙ্গে আমি নিয়মিত যোগাযোগ করেছি, হ্যাঁ করেছি আমি। তার বেলের জন্য আমি বলেছিলাম সব রকম সাহায্য, তার বাবা নেননি, তার বাবা নিজের টিম লাগিয়েছিলেন। কারণ আমার খারাপ লেগেছে, আমি নিজে একটা মা, বাচ্চা মেয়ে, নামে মমতা থাকলে যে কাজেও মমত্ববোধ থাকবে তার কোনো গ্যারেন্টি নেই। কামিং ব্যাক টু মহুয়া মৈত্র, মহুয়া মৈত্র একজন এমপি, সে ডিজিপিকে কন্ট্রোল করছে, পুলিশকে বলছে তুমি এর বাড়িতে যাও, ওর কাছে যাও, ওর কাছে যাও। তার কাছে কি আর কোনো কাজ নেই? পুলিশ এখানে সন্ত্রাসবাদী লুকিয়ে রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে ধরা পড়েছে লস্করের সন্ত্রাসবাদী, সেগুলো দেখুক। 56 কোটি টাকা কোথায় লুকোনো ছিল সেগুলোর খোঁজ পায়নি। এত দুর্নীতি হয়েছে, গেমিংয়ের টাকা 16 কোটি টাকা খাটের তলায়, মানে এদের কাছে কোটি কোটি টাকা কোনো ব্যাপার নয়, সেগুলো খোঁজ করতে পারে না কেন? পুলিশের কি এখন এটাই কাজ? সোশ্যাল মিডিয়া খুঁজে খুঁজে কে কোথায় সরকারের বিরুদ্ধে লিখছে, তাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সেই কোম্পানিকে চিঠি লেখা যে এর বন্ধ করে দাও, এর অ্যাকাউন্ট উড়িয়ে দাও, এগুলো করা। আরে উড়িয়ে দেওয়া তো দরকার সন্ত্রাসবাদীদের, তাদের তো তোমরা রাখছো, তাদের তো এখানে পশ্চিমবঙ্গে একটা প্যাসেজ করে দিচ্ছ, তাদের জায়গা দিচ্ছ থাকার। ইন্টেলিজেন্স কোথায়? আমাদের নিরাপত্তা কোথায়? আমিও তো পশ্চিমবঙ্গবাসী, তুমি পশ্চিমবঙ্গবাসী। এই প্রশ্নগুলো করা হচ্ছে প্রশ্ন করা বারণ, আর প্রশ্নগুলোও সহজ, উত্তর সবার জানা। কে আমার মানে তোমার সাথে গল্প করতে করতে বা এই মানে কিউএনএ করতে করতে মনে হচ্ছে, হাউ ডিড ইউ মেক দিস ট্রানজিশন ফ্রম বিং আ জার্নালিস্ট উইথ লিডিং নিউজ চ্যানেল এবিপি টু বিং লাইক দ্য স্পোক্সপারসন
who's now on ABP more often than not. আমি মিডিয়াতে ছিলাম, হ্যাঁ, তারপরে কিছু সমাজের কাজ করতাম, সমাজ কল্যাণমূলক, মূলত হিন্দু জাগরণ মঞ্চের হয়ে। এবং সেখানে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি পশ্চিমবঙ্গ থেকে কিভাবে নারী পাচার হয়। উফ। নারী পাচারে তো আমরা এগিয়ে বাংলা, তো প্রচুর মেয়েরা যারা লাভ জিহাদের শিকার, এবং লাভ জিহাদ শ্রী, ইট ইজ আ রিয়ালিটি, It is a reality. এটা 100%. বাস্তব। 100%. তুমি স্বীকার করো না করো, এটা বললে যদি আমাকে বিজেপি বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়, আমি আমি গর্বিত। কিন্তু আমি মেয়েগুলোর সঙ্গে কথা বলেছি। আচ্ছা, প্রেম তো হতেই পারে, প্রেম খুব ভালো জিনিস, কিন্তু যেই প্রেমে মিথ্যে, নিজের আসল যে আইডেন্টিটি সেটাকে লুকিয়ে, নিজের সত্তাটাকে লুকিয়ে যদি প্রেম নিবেদন করা হয়, বা তোমাকে একটা স্বপ্ন দেখানো হয়, সেটা প্রেম নয়, সেটা ফাঁদ। এরকম ফাঁদে বহু মেয়ে, বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে, তাদের এক চোখে স্বপ্ন, তাদের দেখানো হয় না আমাদের একটু বলিউডের হ্যাঁ, ওখানে, হ্যাঁ। ইম্প্যাক্ট একটু আমাদের এখানকার, Aspiration একটা, হ্যাঁ, বুম্বাদা বলো, দেব বলো, বা আবির বলো, টোটাদা বলো, এদের সব একটা হয়ে এইরকম একটা প্রেমিক জীবন থাকবে। সেই প্রেম যখন আসে নিজের সক্রিয়তা লুকিয়ে বা সত্যটা লুকিয়ে, এবং তারপরে সে মেয়েটা ধাক্কা খায়, তার তখন কোথাও যাওয়ার থাকে না। আমি এরকম বহু মেয়েদের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করেছি। পরবর্তীকালে তখন তাদের মনে হয়েছে যে আমি ভারতীয় জনতা পার্টিতে, মানে পলিটিক্যালি কাজ করব। পাঠিয়েছে, আমি কাজ করছি, এবং অবশ্যই ভালো লাগে। এবার তুমি যেটা বলে বিজেপি করে, বিজেপি করাটাকে ইচ্ছাকৃতভাবে একটা ডিসকোর্স ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা খোট্টাদের পার্টি, একটা টাবু। প্রথম কথা, ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের যে বীজটা বপন করেছিলেন বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। বাঙালির পার্টি, বাঙালির পার্টি, বাংলার পার্টি, অথচ এখনো পশ্চিমবঙ্গে আমরা ক্ষমতায় নেই। এটা খুব যন্ত্রণাদায়ক। তো সেই দলে আমার সর্বভারতীয় পার্টি, আমার প্রধানমন্ত্রী তিনি গুজরাট থেকে আসেন, আমার যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি গুজরাট থেকে আসেন, যিনি আমার ডিফেন্স মিনিস্টার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, তিনি উত্তরপ্রদেশ থেকে আসেন, আমার অর্থমন্ত্রী তিনি দক্ষিণ ভারত তামিলনাড়ু থেকে আসেন, আমার দেশের যিনি শিক্ষামন্ত্রী তিনি উড়িষ্যা থেকে আসেন। মানে এটাই তো হওয়া উচিত। বিভিন্ন হিমাচল থেকে আসেন আমার স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তো আমি তো গর্বিত যে আমরা যখন ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া বলি, মেরা ভারত মহান বলি, তখন ভারতের প্রতিটা প্রদেশ থেকে আমাদের যে নেতা বলো, মন্ত্রী বলো, যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ, তারা যান। তো আক্ষরিক অর্থে আমার দল তো জাতীয় দল, সর্বভারতীয় দল। বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হলো ভারতীয় জনতা পার্টি। তো এটা আমার কাছে গর্বের। আর যারা ট্যাবু করে, তারাও আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এরপরে চোখ বন্ধ করে হলে হোক, বাঁ হাত দিয়ে হলে হোক, পদ্ম ফুল চিহ্নে তারা এবার ইভিএমে বোতামটা টিপবেন। কারণ তারা জানে বিজেপি মানে, যে কোনো রাজ্যে দেখে নাও, বিজেপি মানে উন্নয়ন, বিজেপি মানে ভারী শিল্প, বিজেপি মানেই তোমার চাকরি, সেটার আশ্বাস, ডবল ডবল চাকরি নয়। মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছিলেন সেটা নয়। অনেকেই আমাকে এই প্রশ্নটা করে, আমাকে তুমি যখন টিভির কথা বললে, এবং টিভিতে অফকোর্স ভালো লাগে যে এককালে যারা আমার সহকর্মী ছিল তারা আমাকে ইন্টারভিউ নেয়, ভালো লাগে, অফকোর্স ভালো খুব লাগবে। মানে কি বলবো, লাইফ কামস টু আ সার্কেল, ফুল সার্কেল, রাইট রাইট, ভালো লাগে। কিন্তু সেখানেও আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে প্রধানমন্ত্রী তো বলেছিলেন যে চাকরির কথা, 2 কোটি চাকরি। আমি তোমাকে একটা ছোট্ট তথ্য দিচ্ছি, এটাও স্ট্রেট আপ ফর স্ট্রিট দর্শকদের জন্য। 2024-25 অর্থবর্ষে সারা দেশে 3.14 বা 15 কোটি কর্মসংস্থান হয়েছে। তুমি ইপিএফ ডেটা, এমপ্লয়ি প্রভিডেন্ট ফান্ড ডেটা, তুমি 2014 আর ঠিক 2024 10 বছরে যদি দেখো, সেটাও বেড়েছে। প্রভিডেন্ট ফান্ড যদি চাকরি না হয় কোথা থেকে বাড়বে? কর্মসংস্থান না হয় কোথা থেকে বাড়বে? এটা হয় বিজেপির। হ্যাঁ, যেটা আমরা না ওই বুক বাজিয়ে একটা করলাম আর 100টা প্রচার সেটা করি না, আমরা যেটা বলি সেটা করি। পশ্চিমবঙ্গ, মানে আমার খারাপ লাগে বলতে, মেট্রোতে
চিন্তা করো তো, দেশের মধ্যে প্রথম আমাদের কলকাতা মেট্রো ছিল। প্রথম আমার মনে আছে ছোটবেলায় মা কে নিয়ে সেই প্রথম। চিন্তা করো, ধর্মতলা থেকে তো সেই সময় ছিল। তো পরে কি হলো, আমাদের পরে দিল্লি হলো। আমাদের এখানে বোধহয় 26 কিলোমিটার বা 36 কিলোমিটার রাস্তা, দিল্লিতে প্রায় 216 কিলোমিটার রাস্তা। ইভেন ব্যাঙ্গালোর, দিল্লি থেকে মিরট, মিরট হচ্ছে মানে উত্তরপ্রদেশের ভেতরে, সেই রাস্তার কানেক্টিভিটি হয়ে গেছে। পরশুদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন, মিরট থেকে দিল্লি আসতে 3 ঘন্টা সময় লাগতো। যারা অফিস যাত্রী তারা এখন 45 মিনিটের মধ্যে আসতে পারেন। মানে তুমি ধরো বনগাঁ, বসিরহাট থেকে লোক, তারা ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে কলকাতায় যত সময় মানে তাদের নষ্ট হয় ট্রেনে, সেই সময় অর্ধেকের কম সময় তারা চলে আসবেন। এটা বিজেপির সরকার, এইটা ভারতীয় জনতা পার্টি বিশ্বাস করে এগোনোর জন্য, উন্নয়নের জন্য। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানে কারা ওই বিজেপি করে বলে মুখ একটু বাংলার 5-এর মতো করলে কিচ্ছু এসে যায় না। আমি বলি যে হ্যাঁ, আমি করি ভারতীয় জনতা পার্টি, আমি গর্বিত। কারণ আমার দল এমন একটা দল, যে দল তার মোটো হলো দেশ প্রথম, নেশন ফার্স্ট। আমার দলের মোটো কান্ট্রি ফার্স্ট, পার্টি নেক্সট। নিজের জন্য যদি পরবর্তীকালে ইচ্ছে টিচ্ছে থাকে, সময় থাকে, শরীরে মনে জোর থাকে, তাহলে নিজের জন্য ভাববে, সেলফ লাস্ট। তো সেটাই আমি দেখি, and I'm proud of it. Right. You mentioned the diversity in your organization, in your party. You know, I've always, Kea, thought of politics like a profession, and a political party is an organization. I look at it that way, or rather I feel it should be looked at that way. I am nobody to decide, but in my mind, the reason why I say that we should choose our electoral candidates with care, we should vote with research, not just it's a holiday, sluggishly botam tipe dilam, no. Or vote for somebody who has a great social media following or is your favorite star, but that's it. That's where their commitment to the people ends. তুমি এটা বললে, এবার দেখো, honorable prime minister says sabka vikas. Yeah, he believes in that, and that's a very broad message of your party. But you know, we recently saw Rajasthane ওই যে কম্বল দেওয়ার ব্যাপারটা, একটা মুসলিম মহিলাকে কম্বল দেওয়া হলো না because of her faith or religion. And like I've told you on the phone when we were chatting off camera, that you know, I have friends who belong to minority communities whose aged parents now live in this city. They have migrated outside for marriage, for work, for whatever. They are somewhere, they also want change. Even when they come, they are like, oh God, nothing works here, this is so slow. But when we discuss that, okay, what's the alternative? What's the plan B? They say that being a minority community, we are very frightened. যে beef খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, you know, মেয়েদের বলা হবে that dress up in a sanskari way, right? Perhaps, you know, it will be very, very Hindu dominated, right? And even amongst our friends, we've had this very animated debate just very recently that what is going to become, and though I have explained you why BJP is there in Goa, for instance, ওখানে কি খাওয়া বন্ধ বা পার্টি বন্ধ বা নাইট ক্লাবস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, but you know, it is a genuine fear, and I would like you to address it with the sensitivity this issue deserves. Firstly, again, let me correct you. Yeah. Politics is not a profession. তৃণমূলের জন্য হতে পারে, কামানোর জন্য, absolutely. আমি বাড়ি থেকে যখন বেরোই, আমার যে ডেবিট কার্ড বলো বা এটা থাকে, আমার বাড়ির টাকা দিয়ে খরচ হয়। তা আমার পক্ষে বা আমার দলের জন্য, আমার দল আমাকে পার্টি করার জন্য না আমাকে কোনো টাকা দেয়, না সুবিধা দেয়, এটা আমার ক্ষেত্রে নয়, সবার ক্ষেত্রে। জনপ্রতিনিধি হলো আলাদা, সেটা যে কোনো দলেরই, সেটা তো ইউ আর আমার কাছে ইটস আ ভোকেশন, এটা আমার ভালোবাসা। আমি নিজের সময় আছে, আমি পুরো সময়টা দিচ্ছি। যদি হয়তো কম থাকতো, অর্ধেক সময় দিতে পারতাম। পরিবারের থেকে সমর্থন তো থাকি। এইবারে চলে আসে তুমি যেটা বললে, তুমি গোয়ার উদাহরণ দিলে, আমি উত্তরপ্রদেশের উদাহরণ দিচ্ছি, আমি নর্থ ইস্টের উদাহরণ দিচ্ছি। নর্থ ইস্টে যে 7 সিস্টার্স, তাদের খাওয়ার যে ব্যাপার স্যাপার, তাদের প্যাটার্নটা অনেক আলাদা। আমাদের আমি মেন বলতে চাই না, মানে ভূভারতের মধ্যে ওদের খাওয়া বলো, পড়া বলো, থাকা বলো, সব কিছু আলাদা। ওদের কোন খাওয়াটাতে বাধা হয়েছে? ইনফ্যাক্ট নর্থ ইস্ট থেকে আমাদের খুব একজন অত্যন্ত আমার খুব প্রিয় আইকন
কিরেন রিজিজু স্যার, তিনি আসেন অরুণাচল প্রদেশ থেকে। অরুণাচল প্রদেশ তো থেকে। তার নিজের না খাওয়ার কোনো অরুণাচলের লোককে তুমি শুনবে না, মণিপুর শুনবে না, মিজোরাম শুনবে না, নাগাল্যান্ড শুনবে না, ত্রিপুরা শুনবে না, আসাম শুনবে না। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার এরা সব প্রচণ্ড আমাদের ফিশ ইটিং স্টেটস। তো কাদের কোন খাওয়াটা বন্ধ হয়েছে, এটাও একটা ন্যারেটিভ। বিজেপি সম্পর্কে একটা জুজু, আমরা ছোটবেলায় ওই বাচ্চাদের বলতাম ওই দেখো জুজু আসবে, ভয় ওই রকম একটা দেখানো। জুজু। হ্যাঁ, সেই জুজুটা দেখানো হয় পিওরলি ফর পলিটিক্যাল বেনিফিট। বিজেপি এলেরা জানে বিজেপি উইল বি হিয়ার টু স্টে। এবার চলে আসি মুসলিম, যেটা বললে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস সবকা বিশ্বাস, ইটস অল ইনক্লুসিভ, সবার সাথে। এইবার চলে আসি, আমাকে তুমি জানো আমি টিভিতেও তথ্য দিয়ে কথা বলি সারা দেশ। আচ্ছা পশ্চিমবঙ্গে, আমি পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে, আমি আবার ভারত ভ্রমণ বেরোলে তুমি টানতে টানতে আমার পশ্চিমবঙ্গে ফেলে দেবে। তো আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী যে সব স্কিম এখানকার সরকার লাগু হতে দেয় না, কিন্তু মুদ্রা লোন যেটা এবং জনধন যোজনা, এটার মধ্যে মহিলারা সব থেকে বেশি বেনিফিশিয়ারি স্বাভাবিকভাবেই। সেই মহিলাদের মধ্যে 60% বেনিফিশিয়ারি আর মাইনরিটি, অ্যান্ড খুব স্পেসিফিক্যালি বললে মুসলিম। তো আমাদের যদি সরকারের থেকে এটা হতো যে আমরা এই রাজনৈতিক দল, তোর তোর গায়ের রংটা আমার পছন্দ, তোকে দেবো না, তোর মুখটা আমার পছন্দ, দেবো না, তোর ধর্মটা আমার পছন্দ হচ্ছে, দেবো না। সবার জন্য আমাদের যে প্রকল্প, সবার জন্য। ব্যক্তিগত কয়েকটা বিচ্যুতি থাকতে পারে, সেটা সব কিছুতে থাকে, সব দলে হয়, যেটা হয় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এবার উল্টো দিকটাও আমি তোমাকে বলছি। তুমি বলছো যে মুসলিম, উত্তরপ্রদেশে মুসলিম মহিলারা তাদের ওই ইনস্ট্যান্ট 3 তালাক বন্ধ হওয়ার পরে তারা ঢেলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়েছিল। কারণ দিনের শেষে তো একটা মেয়ের সিকিউরিটি দরকার, যে আমার তরকারিতে নুন বেশি হলো, আমার তরকারিটা পুড়ে গেল বা রুটিটা একটু কালো হয়ে গেল বলে আমার বর আমাকে তালাক দিয়ে দেবে। কখনো কখনো ফোনে, SMS-এ, হোয়াটসঅ্যাপে, ইমেল, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। তো দিনের শেষে একটা মেয়ে জানে যে আমার অধিকার, এবং তার জন্য কে লড়েছে? বিজেপি তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমরা চাইলে ভোট ব্যাংকের জন্য আমরা চোখ ঘুরিয়ে, যেরকম অন্যান্য সব সোকল্ড সেকুলার পার্টি, তারা কিন্তু কেউ পাশে দাঁড়ায়নি, কারণ তাদের কাছে মুসলিম ছেলেদের তাদের পাশে দাঁড়ানোর দরকার ছিল। বিজেপি ভালো করে জানে এটা মুসলিম ছেলেদের আমাদের কোথাও একটা ওদের ইগোতে হার্ট করছে, আমাদের ভোট ব্যাংক আমরা হারাচ্ছি, সেটা জেনেও দাঁড়িয়েছে। বিজেপি এত মুসলিম বিরোধী বলা হয়, এপিজে আব্দুল কালামকে কোন রাজনৈতিক দল তার নাম প্রপোজ করেছিল, নমিনেট করেছিল? ভারতীয় জনতা পার্টি। পরবর্তীকালে যখন বিজেপি সরকার চলে গেল 2014-তে, তখন কংগ্রেসের ইউপিএ যে সরকার, তারা রাখলেন না কেন এপিজে আব্দুল কালামকে? তাহলে কি তারা মুসলিম বিরোধী? বিজেপি, বললাম না, অল ইনক্লুসিভ, আমরা সবাইকে নিয়ে চলতে ভালোবাসি। আমরা দেখি না, সত্যি কথাই, এই যে সিএ বলো, ওয়াকফ বলো, এগুলোতে মনে হয়েছে যে আমাদের কিছু ভোট আমাদের হয়তো হবে না, কিন্তু যেটা দেশের জন্য ভালো সেটাই বিজেপি করবে। তাই যখন যারা এরপরে ভোট দিতে যাবেন তাদের জন্য বলছি, বিজেপি এলে আপনার ছেলে মেয়েকে অন্তত ঘুগনি বেচতে হবে না, চায়ের ওই কেটলিতে করে চা বিক্রি করতে হবে না। আপনার ছেলে মেয়ে অন্যান্য রাজ্যে, সেটা কেরল হতে পারে, কর্ণাটক হতে পারে, তামিলনাড়ু হতে পারে, গুজরাট হতে পারে, রাজস্থান হতে পারে, গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে হবে না, পশ্চিমবঙ্গে থাকবে, পশ্চিমবঙ্গে কাজ করবে, ফিরে এসে আপনার হাতের গরম গরম ভাত, ডাল, আলু ভাতে, মাছের ঝোল, ডিমের ঝোল, যা হোক না কেন খাবে। এটা বিজেপির স্বপ্ন। আর আরেকটা জিনিস যেটা বিজেপি করে, সেটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট, আমরা তোমাকে শুরুতেই বলেছিলাম, শিল্পও আমরা পছন্দ করি। 1 বছর হচ্ছে উড়িষ্যা সরকার এসছে, সেখানে অনেক বছর বাদে আমাদের সরকার এসেছে। এই 1 বছরের মধ্যে প্রায় 10,000 কোটি টাকার শিল্প ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আমার পাশের ছোট্ট রাজ্য আসাম 27,000 কোটি টাকার সেমিকন্ডাক্টরের হাব
ফেজ 1 কাজ শুরু হয়ে গেছে, মানে সেখানে অলরেডি কারখানা শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন এত বড় কারখানা ন্যাচারালি 2-3টে ফেজে হবে। আর পশ্চিমবঙ্গ এবং ওটা টাটাদের, আমরা টাটাকে তাড়িয়েছি। তুমি মনে করো যে এই বন্ধ্যা যারা ভোট দিতে যাবেন, এই বন্ধ্যা রাজ্যে কোনো শিল্পপতি আসবে? শুধু তাই নয়, শিল্পপতি আসবেন না, একটা তো রাজনৈতিক, আর দ্বিতীয়ত লোকাল দাদাদের উৎপাতে। তো যখন ভোট দিতে যাবেন, আপনার নিজের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধাশ্রম হয়ে গেছে, বিশেষ করে কলকাতা yeah, it is a geriatric paradise, absolutely. বৃদ্ধাশ্রম হয়ে গেছে। তুমি যে কোনো ফ্লাইটে দেখবে মানে দ্য নাম্বার অফ হুইল চেয়ার্স, যেই কলকাতায় ফ্লাইটে মানে অ্যাটলিস্ট 20 হুইল চেয়ার্স, ইটস সো হার্টব্রেকিং। কেয়া, তুমি রেখা গুপ্তার কথা বললে, অ্যান্ড রিসেন্টলি শি ওয়াজ ইন কলকাতা টু ক্যাম্পেন, and she made strong statements. She visited the Kali Mandir for blessings and all of that, but there were also video clips that one saw of the Science City galleries being empty. যে ভিডিওগুলো ছাড়া হয়েছে, সার্কুলেট করা হয়েছে, একটা সভার ধরো একটাই শুরু হবে, কেউ যদি 10টা বা 11টা ছবি মানে বা ভিডিও তুলে সেটাকে ছড়িয়ে দেয়, তার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ নিচ্ছে না। আমি তোমাকে একটার ভিডিও পাঠিয়ে দেবো, আমি অনুরোধ করব যে আমার ইন্টারভিউটার মধ্যে তুমি সেই ভিডিওগুলো দেখিও, যেটা পুরো পরিপূর্ণ হল, প্রচুর মেয়েরা তারা বাইরে দাঁড়িয়েছিল ঢুকতে পারেনি বলে। তুমি রেখা গুপ্তর জনপ্রিয়তা নিয়ে বললে, বা কেউ পছন্দ করছে না, দেখো কিছু লোক তো থাকবেই যারা পছন্দ করবে না, তুমি যতই ভালো কাজ করো না কেন, ওই আবার হিংসুটেপনাটা চলে আসে, কারই বা ভালো লাগবে বলো? সেটা দেখো, উনি প্যাশনেট হয়ে বলেছেন, উনি এখানে যেটা শক্তি স্বরূপা নারীদের সম্মেলন, চমৎকার কথা বলেছেন। এবার সেটা তো স্বাভাবিকভাবেই এখানকার শাসক দলের পছন্দ নাও হতে পারে, উনি যে কথাগুলো বলেন বা যে চিন্তা ভাবনা নিয়ে দিল্লিতে এগোচ্ছেন, তার কাজগুলো দেখো না। দিল্লিতে যে আমরা দেখতাম যে যমুনা নদীতে বছরের পর বছর ধরে সেই সাদা ফেনা দিল্লিতে তুমি এখন যাও, গিয়ে তুমি সাংবাদিক ছিলে, তুমি তোমার সংবাদ মাধ্যমের দিল্লির বন্ধুদের বলো, মানে পরিবর্তন হয়েছে। এবার পরিবর্তনটা তো একদিনে হবে না, এত পলিউশন করে গেছে এত বছর ধরে, আগে কংগ্রেস, তারপরে কেমিক্যাল ওয়েস্ট, একদম কেজরিওয়াল জির পার্টি, তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সময় লাগবে, বাট শি ইজ অন দ্য রাইট ট্র্যাক। আর একজন মহিলা যখন, এটা আমি আবার, তুমি বলবে নারীবাদী নই, কিন্তু মহিলাদের ভালো কাজকে সমর্থন করি। এক মহিলাকে নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভালোও করতে পারবে, মহিলা খারাপও করতে পারে, পশ্চিমবঙ্গ তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আবার অন্যান্য দিকে যদি মহিলা চান সংসারটা, তার মানে রাজ্যটাকে একটা সংসারের মতন ভেবে সে সংসারটাকেও সুন্দর করতে পারে। ওই সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে আগে লেখা থাকতো, তো সেটাও তাই, সংসার মানে রাজ্য বা ভালো হয় নারীর গুণে, এটাও তো অনস্বীকার্য। রাইট, তুমি মহিলাদের নিয়ে কথা বলছো, অ্যাজ আই সেড, আই এম স্টিল ভেরি প্রাউড দ্যাট উই হ্যাভ আ ওমেন চিফ মিনিস্টার। তোমাদের চিফ মিনিস্টেরিয়াল ক্যান্ডিডেটটা কি? অ্যান্ড I had a sort of a addition to this question, that Shubhendu Adhikari is often portrayed as the chief ministerial candidate and he is the leader of the opposition, but একটা ক্লিকে আমি দেখতে পাচ্ছি Mr. Adhikari is accepting bribes, একটা ক্লিকে আমি দেখতে পাচ্ছি he is abusing the BJP. Now the same person is the leader of opposition. Can I accept somebody like him as my chief minister to replace Mamata Banerjee? শুভেন্দু অধিকারী তিনি নিজে এটা নিয়ে কিন্তু আমার খুব ভালো লাগে, মানে উনি কিন্তু রাগঢাক না করে বলেছেন যে আমাকে এটা প্রমাণ করান যে আমি ওটা কি ছিল, এটা একদম উনি ওপেনলি বলেছেন। উনি পালিয়ে যাননি, কিন্তু এই বিষয় থেকে একবার উনি পালানোর চেষ্টাও করেননি। আচ্ছা, যখন তিনি তৃণমূলে ছিলেন তখন তিনি ন্যাচারালি ভারতীয় জনতা পার্টিকে স্বাভাবিকভাবেই তিনি গালাগালি দিয়েছেন, বা গালাগালি কথাটা ভুল, তিনি কিছু কথা অপ্রিয় কথা বলেছেন। তিনি তো ওই দলে ছিলেন, ওই দলে থেকে তিনি তো ওই দলেরই কাজটা করেছেন। ওই দলে থেকে তিনি যদি বিজেপিকে ভালো বলতেন তাহলে সেটা হতো প্রকৃত অর্থে গদ্দারি, যেটা এখন ওনার উদ্দেশ্যে কথাটা বলা হয়। এবং মনে রাখতে হবে, শুভেন্দুদা যখন ভারতীয় জনতা পার্টিতে এসেছেন, তিনি পদ ছেড়ে, বিধায়ক পদ ছেড়ে, সব কিছু ছেড়ে এসে জিতে দেখিয়েছেন, এবং কার বিপরীতে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে নন্দীগ্রামে। তো সেই কারণে তার উপর যে একটা কদর্য কুৎসিত আক্রমণ গত 5 বছর ধরে চলছে,
এবং তাকে কনস্ট্যান্ট গাদ্দার বলা হচ্ছে। কারা বলছে? তাহলে তো সেই সংঘাতে মমতা ব্যানার্জি নিজে গাদ্দার। তিনি কংগ্রেসকে পুরো ভেঙে টুকরো করে তিনি নিজের দল তৈরি করেছিলেন, তাহলে ওটা গদ্দারি নয়? যে দল ওনাকে প্ল্যাটফর্ম দিয়েছিল, যে দল ওনাকে পরিচিতি দিয়েছিল, সেটাকে তুমি ভেঙে এসেছো, তাই না? আচ্ছা, কাদের নিজের দলে উনি যাদের নিয়েছেন, মারা গেলেন সদ্য মুকুল রায়। মুকুল রায় কোন দলে ছিলেন? মুকুল রায় ভারতীয় জনতা পার্টির চিহ্নে তিনি বিধায়ক হয়েছিলেন। সুমন কাঞ্জিলাল, হরকালী প্রতিহার, আমি নামগুলো যেগুলো আমাদের রিসেন্টলি গেছে, তাপসীদি হলদিয়ার, বিষ্ণুপুরের ছিলেন তন্ময় ঘোষ। উনি জেতার পরে তার মনে হয়েছে না বিজেপিতে থাকা যাবে না, সেটা গাদ্দারি নয়? শুধুমাত্র শুভেন্দু অধিকারী মমতা ব্যানার্জিকে হারিয়েছে বলে তিনি গাদ্দার? ব্যক্তি আক্রমণ, কুৎসিত টার্গেট করে আক্রমণ। এবং আমি যেহেতু টেলিভিশনে যাই, আমি তো ইচ্ছা করে অন ক্যামেরা বলি যে আপনাদের বলে দেওয়া হয় না ওই প্যাক থেকে, মাফ করবে, আইপ্যাক থেকে, যে 5 বার পাঁচালির মতন ওই শুভেন্দু অধিকারী নামটা পড়তে হবে, এটা ওদের বলে দেওয়া হয়। আচ্ছা, এবার চলে এসে আমাদের অন্যান্য নেতার কথায়। শ্রমিকদা যখন সভাপতি হবেন, কেউ ভেবেছিল? অনেক রকম নাম আসছিল। শ্রমিকদা হলেন, দল মনে করেছে শ্রমিকদা দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। তার বাগ্মিতার কথা তো আর কী বা বলবো তোমাকে, তার পাণ্ডিত্যের কথা কী বা বলবো, দল মনে করেছে। এর আগে ছিলেন সুকান্ত মজুমদার, ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, বালুরঘাট থেকে একটা সাধারণ মানুষ, তিনি মানে বাসে ট্রামে করে যাতায়াত করতেন। সেই মানুষটাকে ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি করেছিল। এখন তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী। তো বিজেপি মনে করে যাকে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বা যে কোনো রাজ্য, যে কোনো স্টেট, যে কোনো রাজ্যের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন, তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এবং উল্টো দিকেও একটা ব্যাপার আছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কাজ করছেন, তার কথা না বললেই নয়, বিপ্লব দেব। তিনি ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। দল বলেছে না, তুমি আজকে চলে যাবে কেন্দ্রে, বা তুমি মুখ্যমন্ত্রী থাকবে না। তিনি কোনো প্রশ্ন পর্যন্ত করেননি। তিনি একদম স্বেচ্ছায় হাসি মুখে ডক্টর মানিকদার উপরে ছেড়ে দিয়েছেন। এটা হচ্ছে অনুশাসন, এইটা হচ্ছে, বলে না যে রেজিমেন্টেড পার্টি, এইটা আমার দল। বলে বিজেপি একটাকে বলছিলে, আমি গর্বিত আমি এরকম একটা দলের, যে অনুশাসন দল এখানে যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটা তোমাকে মানতে বাধ্য। পছন্দ নাও হতে পারে, আমি যদি পছন্দ না হয় কাজ করব না, কিন্তু দলে থাকলে দলের অনুশাসনটা মানতে হবে। এবং কোথাও একটা প্রয়োজন, তুমি একটা ক্লাসে গেলে তোমাকে কথা শুনতে হয় না? বললাম, it's like an organization. So if Yes. somebody gets transferred in an organization, your boss has transferred you, you have to go or you have to quit. ঠিক, There is nothing যে কেন আমি যাব, আমি তো এখানের হেড আছি। Yeah, so it has to run like an organization and not like a personal fiefdom. That is the important point, right? আচ্ছা, দিলীপ ঘোষের কথাটা বলো। দিলীপ দাকে I've always found him a sharp shooter. His wife now may be getting the ticket. She's been giving interviews to news channels. She was on my show. Very, very unfortunately, we shot just a day before she lost her son. ঠিক। So it was traumatic for my whole team also, because tar age shonde belay she spoke so much about her son, her bond, her remarriage, and then this happened. But Dilip Ghosh and Dilip da ke ekta sideline hoye jacchen uni. Why is that? Othocho center e kintu he has got a very strong tie. Mane jokhoni ekhane prime minister ashen, home minister ashen, it is him who is, talking to them, being seen with them. But state politics, he seems to be getting more and more sidelined. Is it deliberate? এইটা উত্তরটা প্রথম কথা নয়, কোনো okay. ডেলিবারেট নয়, কোনোভাবেই Right. নয়। দিলীপ দা বরাবরই আমাদের নেতা ছিলেন, আছেন, থাকবেন। মানে তোমার সব কথার এক উত্তর। এবারে যারা এই ডেলিবারেট বলছেন, তাদের উদ্দেশ্য, তারা মাঝখানে ভেবেছিলেন, দেখবে তৃণমূল খুব হঠাৎ করে দিলীপদাকে, তারা তো জানে না যে দিলীপদা কোনোভাবে কোনোদিনও দুঃস্বপ্নেও নয় তিনি অন্য কোনো দলে যেতে পারেন। হ্যাঁ, সেটা যারা দিলীপদাকে চেনে জানে, তারা জানে ভালো করে। দিলীপদা তিনি একজন প্রচারক ছিলেন, তো তার চিন্তাভাবনা, দলের প্রতি তার কর্তব্যনিষ্ঠতা, তার ডেডিকেশন অন্য লেভেলের, Something else. একদম অন্য লেভেলের। এবারে তার ব্যক্তিগত জীবন, তিনি
বিয়ে করেছেন, দ্যাটস ওকে, একদম অবশ্যই প্রতিটা মানুষের পার্সোনাল নিজের ফ্রিডম, একদম সেটা আছে। বরং দিলীপ দাকে যখন ফোন করে বলেছিলাম খাওয়াবেন না, বলে তোর কি খাও, মানে বকাঝকা যেরকম ওনার স্টাইল আর কি। এবারে তুমি বলছো সাইডলাইন, এটা না যারা বলে তারা বিজেপিকে তারা চেনে না, বিজেপির যে আমাদের আয়ারার্কিটা তারা বোঝে না। দিলীপ দা এখানে রাজ্য সভাপতি ছিলেন, পরবর্তীকালে দিলীপ দা হলেন সর্বভারতীয় সহসভাপতি, মানে ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট। ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট থেকে তুমি নিচে নামতে পারবে না, ডিমোট হতে পারবে না, তুমি প্রমোট হতে পারো। তো স্বাভাবিকভাবেই দিলীপ দা রাজ্যের কোনো পোস্ট তিনি হোল্ড করতে পারেন না, সিন্স তিনি ন্যাশনাল থেকে তাকে পোস্টে চলে গেছিলেন। তাই বললাম যে দিলীপ দা রাজ্যের জন্য রেলিভেন্স সবসময় ছিলেন, আছেন, থাকবেন। তো আমার মনে হয় প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে গেছে। Well, I like Dilip Da because I like his আমরা সবাই straightforwardness. ভালোবাসি, এবং he's- দিলীপ দার ওই তুমি যেরকম স্ট্রেট আপ Straight up. কথা He is actually very straight up. You're right. আচ্ছা, recently মানে the day we are shooting, this is 25th February. আপনারা একটু পরে দেখবেন, আমাদের পোস্ট প্রোডাকশনে একটু সময় লাগে, it's not a TV channel. But on this day there has been an FIR filed against Shubhendu Adhikari by a woman BLO officer who claims that she was peacefully protesting outside the chief electoral head's office and তার উপরে একটা assault, all of that. Now তোমরা তো চার্জশিট ফাইল করেছো and you are, like I say, the media poncho মানে like she is the মানে বলে না the main plug point যেখান থেকে সব চার্জেস গুলো চার্জড হচ্ছে. You have been at the center of this charge sheet decision, right, to file a charge sheet against the government. What made the party take this decision? Where is it going? And আজকের যে তৃণমূলের চার্জশিটটা, এই চার্জশিটের লড়াই মানে লাইক মানে সেই মহাভারতে আমরা দেখতাম না সানডেতে, ওই দিক থেকে কড়াবাজ, ওই দিক থেকে পান্ডাবাজ, এটাই তো হচ্ছে. এভরিথিং ইজ বিকামিং আ চার্জশিট, এভরিথিং ইজ গোয়িং টু দ্য কোর্ট. আমার খুব মজা লাগছে আমাদের দল, এটা কালেকটিভ এফর্ট, হ্যাঁ, সবাই অনেকেই রয়েছেন, কিন্তু চার্জশিটে দায়িত্ব যখন কথাটা উঠলই, আমরা চার্জশিট ফাইল করছি কোনো ব্যক্তির নামে নয়, আমরা করছি বিধানসভাগুলোতে সেখানকার মানুষের, তাদের মুখের কথা। তারা বলছেন আমাদের দেখুন এই রাস্তা বলেছিলেন তো এখানকার বিধায়ক, দেননি, লিখুন। আমরা নিজেরা গেছি, আমি নিজে গেছি, আমি মুর্শিদাবাদে গেছি, আমি বীরভূমে গেছি, তো আমি ভরতপুর যেখানে হুমায়ুন কবিরের জায়গা সেখানেও পর্যন্ত গেছি। সাধারণ মানুষ বলছেন আমাদের এই ব্রিজটা হয়নি কেন, লিখুন, মানে এরকম টাইপের। সেইটাকে আমরা কম্পাইল করে করে প্রচুর পয়েন্ট, মানে এক একটা বিধানসভা 150-200 হয়তো লাইক পিটিশনস বেসিক্যালি, সেইটাকে আমরা কম্পাইল করেছি। ইয়েস, যদি এই সরকারের একটুখানি লাজ লজ্জা হয়ে একটু কাজ করে, দ্যাট ইজ চার্জশিট, যে তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো রয়েছে, ইউ হ্যাভ বিন চার্জশিটেড। এবার তৃণমূল কি করলো, তারা তো বুঝতে পেরে গেছে যে তাদের যে ওই একটা হোয়াইট ওয়াশ করা বলো বা ফেসিয়াল করা বলো, বাইরে খালি নীল সাদা রং করলে তো তোমার ভেতরটা যা আছে তাই আছে। তোমার ভেতরে যদি কালো থাকে তো তুমি, মানে কালো মানে আমি অন্ধকারের কথা বলছি, সেটা তুমি যতই তুমি বাইরে টুনি বাল্ব লাগাও সেটা কখনো যাবে না। সিমিলারলি এরা ওই হোয়াইট ওয়াশ করে বা লাল নীল সাদা করে ভাবে সব করে দিয়েছি, আমি 99% কাজ করে দিয়েছি, আমি ওইটা করে দিয়েছি, ওইটা করে দিয়েছি। আর যদি করে দিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন পা ভাঙলো 21-এ, তাহলে ওনাকে এই 200 কিলোমিটার দূরে কলকাতায় কেন আসতে হলো? ওখানকার স্টেট হসপিটাল তো ওয়ার্ল্ড ক্লাস, সব কিছু ফেসিলিটি আছে, সব স্টেট হসপিটালই, ওগুলো সব ভালো হসপিটাল, কেন উনি ওখানে গেলেন না? তাই না? এইটা হচ্ছে চার্জশিট, ওদের মিথ্যা যেগুলো আছে, প্রতিশ্রুতি যেগুলো পূরণ করেনি, এবং সাধারণ মানুষের মনের কথাটা আমরা তুলে ধরেছি। এরা কি করলাম, তোমাকে শুরুতেই বললাম, ওই নন্দীগ্রামের হাটটা না মমতা ব্যানার্জি এবং তৃণমূল না কিছুতেই হজম করতে পারেনি। কাঁটাটা হয় না আটকে থাকে, কাঁটাটা আটকে আছে, এবং শুভেন্দুদাকে ব্যক্তিগত টার্গেট করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কি কি মন্তব্য করেছে, তার কি করেছে। এবং আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, গতকালের ভিডিও আমি দেখেছি, তুমি বলছো যে ওনার বিএলওকে দিয়ে, আমি বলছি ওই বিএলও, আমি নিজে মহিলা হয়ে বলছি, ওনার পেছনে হয় জোর জবরদস্তি বা তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে এটা করেছেন।
কেন বললাম এত বড় কথা? তুমি বলতেই পারো, তুমি মহিলা হয়ে মহিলার পাশে দাঁড়াচ্ছ না? বিলক্ষণ দাঁড়াতাম যদি উনি সত্যি বলতেন। আমি তার উদাহরণ তোমাকে দিতে পারি। তুমি এবিপি আনন্দের সুমনের কথা বললে, সুমন স্টুডিওতে বসে আছে, শো করছে, সেই সময় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে সে নাকি কোনো মহিলাকে অশালীন আচরণ করেছে বা অন্য কোনো একটা কেস, মানে সে তখন নেই, স্টুডিওতে বসে লাইভ শো, এইরকম ভাবে কেস দেওয়া হয়। আর বিরোধী দলনেতা, তোমার মনে আছে একবার যখন অ্যারেস্ট করা, সেটা নিয়ে প্রচুর তৃণমূলরা মিম করেছিল, কারণ শুভেন্দু দা জানেন যে এই মহিলাকে দিয়ে ছুঁইয়ে টাচ করিয়ে বলবে তার উপরে এরকম মলেস্টেশনের কেস দেওয়ার যে চক্রান্ত, উনি ঢুকে যাচ্ছেন, বরং ওনার গায়ের উপর জুতো ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। কারা? বিএলওদের কাজ হচ্ছে যা তথ্য পাচ্ছ সেটা তুলবে, যেটা পাচ্ছ না তুলবে না। তো সেখানে বিএলওরা আমরা কি দেখেছি? সাদা খাতা, মানে ওই বাড়ির শংসাপত্র একটা স্ট্যাম্প দেওয়া, যা পারছে তাই তুলে দিয়েছে। তো সেটা স্বাভাবিকভাবে ইলেকশন কমিশন সেটা নিয়ে আপত্তি, সেটা হয়তো পরে তোমাকে বলবো কখনো। কিন্তু এইভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ, এই চার্জশিট জারি করা, সেটা হচ্ছে তৃণমূলের মানসিক একটা মানে ফ্রাস্ট্রেশন। তাদের সত্যিগুলো তাদের সামনে আয়না ধরেছি আমরা, সেই আয়না ধরার ফলেই তারা রেগে গেছে। আচ্ছা, চোরকে চোর বলবো না তো কি বলবো বলো? ডাকাত বললে ভালো হবে? বাটপার বললে ভালো হবে? তাহলে তাই বলবো। এখন আমরা যেটা দেখছি যে ইলেকশন কমিশন এবং স্টেট গভর্নমেন্টের মধ্যে দের ইজ আ কমপ্লিট ব্রেকডাউন অফ কনস্টিটিউশনাল ট্রাস্ট। ইটস আ ব্রিচ অফ ট্রাস্ট। মানে এরকম একটা সিচুয়েশন মানে আই হ্যাভ নেভার সিন ইন মাই লাইফ বিফোর অর ইন এনি আদার প্লেস, যে পুরো ভেঙে পড়েছে। মানে ওরা বলছে আমি এদের ট্রাস্ট করি না, এরা বলছে এরা হলো এদের দালাল। অ্যান্ড অ্যাগেন দ্য সুপ্রিম কোর্ট বিচারা, যাদের একেই এত কেসের মানে মানে রেপ কেসেস আর নট গেটিং ট্রায়াল ফর দিস, রাইট? সো বেসিক্যালি এটা নিয়ে তোমার কি বক্তব্য? প্রথম কথা, এসআইআরটা আমরা বলছি এসআইআর স্যার, তৃণমূলের কানে সামহাও ওটা হার বলে পৌঁছচ্ছে। তারা ভাবছে এসআইআর হলে আমরা হেরে যাব। আগেও এসআইআর হয়েছে, 2002 সালে হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গতে হয়েছে। সেই সময় তো এসআইআরে তখন তো লেফট ছিল, লেফটের ভোট বেড়ে গেছিল, তাদের তো প্রবলেম হয়নি। মমতা ব্যানার্জি কেন প্রবলেম হচ্ছে? এর আগে বিহারে হয়েছে, বিহারে আমরা ক্ষমতায় এসেছি, সেটা আলাদা চ্যাপ্টার। কিন্তু কেরালাতে হয়েছে, যারা আমাদের বিরোধী রাজ্য, কারণ তামিলনাড়ুতে হয়েছে। তো বিজেপি বিরোধী প্রচুর রাজ্য, এবং তারাও তাদের মতন করে আপত্তি জাহির করেছে। কিন্তু এই অসভ্যতামিটা, আমি আবারও বলছি, অসভ্যতামিটা কেউ করেনি, কোনো সরকার করেনি। আচ্ছা, বিহারে যখন এসআইআর হচ্ছিল তখন ওই মান না মান মে তেরা মেহমান করে তৃণমূল ওখানে পার্টি হয়ে গেল। ওই সেই গিফট নেওয়া মহুয়া মৈত্র, তিনি পার্টি হয়ে গেলেন ওখানে। দরকার নেই, এটা তো আঞ্চলিক তৃণমূল, তৃণমূল তো জাতীয় দল নয়। হলেন, বন্ধ করা গেল না। এবার যখন পশ্চিমবঙ্গে শুরু হবে, প্রথম থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের টার্গেট ছিল এসআইআর বন্ধ করে দেওয়া। এসআইআরটা কি আসলে? মানে নর্মালি যারা তোমার দর্শক, প্রতি ভোটের আগেই নর্মাল একটা নিরীক্ষণ হয়, ডেড ভোটার্স বাদ যায়, এইসব হয় প্রতি ভোটের আগে। ইটস এ ন্যাচারাল প্রসেস। এবারে হচ্ছে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন। স্পেশাল অর্থাৎ ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে, শুধুমাত্র ডেড ভোটার নয়, শিফটেড ভোটার, ট্রান্সফার ভোটার, ভুয়ো ভোটার, জালি ভোটার, তাদেরকে বাদ দিতে হবে। তো এটাতে আপত্তি কিসের? আর সব থেকে বড় মানে আইরনিটা কি জানো? এই সরকারি তৃণমূল সরকার 2025 ফেব্রুয়ারি মাসে তারা ইলেকশন কমিশনে গিয়ে বলেছিল যে আমাদের এখানে প্রচুর বহিরাগত কোট অ্যান্ড কোট ভোটার লুকিয়ে আছে। ইলেকশন কমিশন তো এসআইআর করেছে, এখন আপত্তি কেন? আপত্তিটা হচ্ছে এই কারণেই যে ওদের বহিরাগতর সংজ্ঞা আর বাকি দেশের বহিরাগত সংজ্ঞাটা আলাদা। ওদের কাছে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বাইরের লোকেরা, অথচ ভারতীয় যারা, তারা বহিরাগত। আর তৃণমূলের মানে আমাদের কাছে তৃণমূলের বহিরাগত হচ্ছে ওরা, আর আমাদের কাছে বহিরাগত হচ্ছে যারা এই দেশের নয়। তারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী হতে পারে, তারা রোহিঙ্গা হতে পারে, এরা হচ্ছে বহিরাগত। এদেরকে স্বাভাবিক কেন থাকবে আমার ভোটার লিস্টে? আচ্ছা, তুমি ইটালি থেকে তুমি ভারতীয় ভোট দিতে পারো? পারবে না। তাহলে আমার দেশে
পাকিস্তান হোক, বাংলাদেশ হোক, আফগানিস্তান হোক, যে কোনো দেশের, সেই দেশের নাগরিক কেন ভোট দিতে পারবে? উচিত নয় এটা। আমার যে জনপ্রতিনিধি, সেটা তো ভারতীয়দের বা আমাদের মতন লোকজন যারা আছে তারা নির্বাচন করবেন, নট বিকজ অফ এনি পলিটিক্যাল অ্যাডভান্টেজ বা তোমার রিলিজিয়াস রিজনসের জন্য, যেটা এখন হচ্ছে। তা না হলে, খুব সরি টু সে সো, অধীর চৌধুরী আমাদের দলের নন। তিনি আমাদের দল নিয়ে প্রচণ্ড ক্রিটিক্যাল, কিন্তু তিনি হারলেন। তিনি যাদের ভোটে তিনি জিততেন, যেই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইউসুফ পাঠানকে দাঁড় করে দিল, তারা ইউসুফ পাঠানকে ভোট দিয়ে দিয়েছিলেন। তো ভোটটা তো ধর্ম, জাত, রং, বর্ণ থেকে হয় না। কিন্তু এখানে তো তাই হচ্ছে। কারেক্ট। এইবারে আমরা কি দেখলাম যে মমতা ব্যানার্জি নাকি বিএলওদের মৃত্যুর জন্য খুব চিন্তার, তিনি চলে গেলেন, তিনি এত কথা বললেন। আচ্ছা শ্রী, আমাদের এখানে আনন্দপুরে 40 জন মানে জীবন্ত মানুষ পুড়ে মারা গেল। মমতা ব্যানার্জি কেন একবারও যাননি? অভিষেক ব্যানার্জি তিনি চলে গেলেন ওই পরিযায়ী শ্রমিক একজন সুকান্ত মাহাতো, তার মৃত্যু দুঃখজনক। পুরুলিয়া চলে গেলেন, কিন্তু তার যে বাড়ি যেখানে হরিশ মুখার্জি, সেখান থেকে আনন্দপুরের ডিস্টেন্স হার্ডলি 6 থেকে 7 কিলোমিটার। আসেননি। এখানে রাজনীতিটা বড় কি না, বিজেপি শাসিত রাজ্যে মারা গেছে, চলো সবাই। ওখানে গিয়ে কি দেখা গেল? ছেলেটার মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু মদ্যপ অবস্থায় দুজনের ঝামেলা ঝগড়া, এবং একজন খুন করেছে, এবং যে খুন করেছে, আমি সরি টু সে সো, মমতা ব্যানার্জির দুধেল গায়ে ভোট ব্যাংক। তাই মমতা ব্যানার্জি চুপ, পুরুলিয়া নিয়ে আর কথা শুনবে না। আচ্ছা, কয়েকদিন আগে বেলডাঙ্গা কিরকম জ্বললো আমরা দেখলাম। একজন সাংবাদিককে মারা হয়েছিল, সুতপাকে কিরকম মেরেছিল। সুতপা মারা গেল। ইয়েস, সুতপা মারা গেল। মারা না, মেরে দিয়েছিল। মানে লেটস পুট দ্যাট অন দ্য টেবল, শি ডাইড। ইয়েস। সেই জায়গায় গিয়ে আমরা কি দেখলাম? আসল ঘটনাটা ঝাড়খণ্ডের যে ছেলেটি পরিযায়ী শ্রমিক যে মারা গেছিল, সে আত্মহত্যা করেছে, এবং এই তদন্তটা ঝাড়খণ্ড সরকার করেনি, বা বিজেপি সরকারও করেনি, ওখানে বিজেপি সরকারও নেই, করেছে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ। কিন্তু একটা গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হলো, দেখো আবার পরিযায়ী শ্রমিক তার মারা গেছে, তাকে বাংলা ভাষার জন্য মেরে দেওয়া হয়েছে। বাঙালি অস্মিতা 2024 মনে ছিল না, শত্রুঘ্ন সিনহা কি আমাদের মিত্র ইনস্টিটিউট থেকে পড়েছিল? ইউসুফ পাঠান কি সে বালুরঘাট বয়েজ থেকে পড়াশোনা করেছিল? না কি কীর্তি আজাদ সে দুর্গাপুর মানে বয়েজ থেকে পড়াশোনা করেছিল? ভোট এলে তোমার, তখন যখন বিধানসভার ভোট হয়, তখন বাঙালি অস্মিতা মনে পড়ে যায়। এই দ্বিচারিতাটা কেন? এবারে তুমি এসআইআর নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, আমরা বলছি স্বচ্ছ ভোটার তালিকা চাই। আমাদের ভোটার তালিকায় কোনো বাইরের লোক থাকবে না। আমরা কি দেখেছি? দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, তার ভোট পড়েছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গে কি দেখছি? একজন বাবার 367 জন ছেলে। এটা কোন লজিকে হয় তুমি বলো? আমরা দেখছি পশ্চিমবঙ্গে 7 জন ধৃতরাষ্ট্র। তুমি রামায়ণ মহাভারতের কথা বললে, এই মহাভারত তুমি এখন জীবন্ত দেখতে পারবে। ওদিকে ছিল জমালয় জীবন্ত মানুষ, আর এখন হচ্ছে তুমি হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গে তুমি দেখতে পারবে এরকম, মানে জমালয় না বঙ্গালয় আমি জানি না, সেখানে তুমি দেখতে পারবে যে 7 জন ধৃতরাষ্ট্র, 7 জন ব্যক্তি, তার 100টা করে ছেলে। একটা বাংলায় একটা বিকাশ রায়ের সিনেমা ছিল, ছেলে কার বলি। এখন এরকমই তাই ঘটনা। একজন ভদ্রলোক বলছে আমার তো 4টে ছেলে, বাকি 2টো আমার ছেলে নয়। ছেলে কার? একজন ছেলে, তার 2 জন বাবা। এইগুলো তো বোঝা যাচ্ছে ভুয়ো ভোটার। এগুলো বার করা দরকার। এবং সব থেকে কষ্টকর, রাজ্য সরকার টুথ অ্যান্ড নেল তারা লড়াই করছে কি না আমরা এই ভুয়োদের রাখবো। আমাদের রাজ্য সভাপতি শ্রমিক দা, বিধাননগর ভোট, তিনি গিয়ে শুনলেন যে তার বাবা মা মৃত, তারা এসে ভোট দিয়ে গেছেন। তো এরকম তো বহু ক্ষেত্রে হয়েছে। এদেরকে কেন রাখবো? কেন আমরা যারা এরকম, যারা 10 জন সন্তান, 100টা সন্তান, 368টা সন্তান, সেরকম লোক থাকবে কেন? মানে আমি নিজেকে সততার প্রতীক বলবো, আর আমি করব পুরো উল্টো কাজটা, এটা কেন? তো এই কারণের জন্যই তিনি তো গেছিলেন এসআইআর আটকাতে সুপ্রিম কোর্টে।
এসআইআর তো আটকানো হয়নি, উল্টে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট যে ভার্ডিক্ট দিয়েছে, আমি তো বলবো ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট, ল্যান্ডমার্ক ভার্ডিক্ট, বলেছে আটকানো যাবে না। আমাদের নির্বাচন কমিশন বলছে, ইসিআই বলছে, আমরা এদের বিশ্বাস করতে পারছি না যে বিএলওদের এরা নিয়োগ করছে, যে যে অফিসারদের নিয়োগ করছে, তাদেরকে নিয়োগ করার কথা যাতে তাদের করছে না, বলছে ভুল হচ্ছে, মুখোপাধ্যায়ের জায়গা মুখার্জি থাকলে গন্ডগোল হচ্ছে। হ্যাঁ হচ্ছে, কারণ আপনি সঠিক সংখ্যক লোক যারা বাঙালি বাংলা ভাষাটা জানে, বাংলার কালচার জানে, আপনি তাদের দেননি, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর দেননি। এবং ওই বিএলও ম্যাডাম যিনি শুভেন্দু তার এগেইনস্টে কেস করেছেন, তাদের বলতে চাই যে আপনাদের এই বিএলও ডিউটি করার জন্য ইসিআই একটা টাকা, বেশ মোটা অঙ্কের টাকা নির্ধারণ করেছে, আপনারা সেটা পাননি, ছোট্ট একটা অংশ পেয়েছেন। তো যারা আপনার টাকা আটকে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদটা তুলুন। ওয়েল, দিজ আর স্ট্রং পয়েন্টস টু বি পন্ডার্ড আপন। তুমি তো একটা মেয়ের মা, তোমার মেয়ে অনেক দূরে পার্থে থাকে, যেখানে আমার বেস্ট ফ্রেন্ডও থাকে, যার বাবা মার কথা বলছিলাম তোমাকে। আমি এটাও ভাবছি যে আমারও বোন আছে, ওরা বলে উই নিড টু লিভ ক্যালকাটা, মানে নট ওয়ান্ট, নিড। যেখানেই যাই youngsters ask me about RG Kar. What happened to Abhaya? আমার মেয়ে বা মেয়েদের মতন বয়সী বা তাদের থেকে ছোট বড় যেই বেরোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বাড়িতে না ঢোকে খুব ভয় লাগে, আতঙ্ক একটা। তোমার যারা দর্শক রয়েছেন বুকে হাত রেখে বলুক তো তারা, যে তাদের বাচ্চারা টিউশন গেছে বা বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গেছে, মেট্রো থেকে ফিরছে, ভয় লাগে। ভয় লাগে না? যতক্ষণ বাড়িতে না পৌঁছে ভয় লাগে, ভীষণ ভয় লাগে, টেনশন হয়। এবং সব থেকে খারাপ লাগে যখন তুমি মহিলা মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে গর্বের কথা বলছিলে, তো একজন মহিলার কাছ থেকে আমরা কি আশা করি? সেন্সিটিভিটি, এমপ্যাথি, সহানুভূতি, সহমর্মিতা। কিন্তু একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, তুমি অনেকগুলো ঘটনা বললে ধর্ষণের, হাঁসখালিটা বললে না। হাঁসখালি একটা বাচ্চা মেয়ে, নাবালিকা, তাকে রেপ করে, যারা কাঠুয়া উন্নাও নিয়ে কথা বলে, এক ঘটনা হয়েছিল, রাতারাতি মেয়েটির মানে শরীর, দেহটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে কোনো ট্রেস না থাকে, কোনো চিহ্ন না থাকে। অভয়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, তাড়াহুড়ো করে তার দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই হাঁসখালির ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছিলেন? যে ও কি মদ্যপ, ওর কি প্রেগনেন্ট ছিল, ওর কি বয়ফ্রেন্ড ছিল? আমি ধরেও নিচ্ছি সে মদ্যপ ছিল, আমি ধরেও নিচ্ছি যদি কথার কথা সে প্রেগনেন্ট, আমি ধরে নিচ্ছি সে বয়ফ্রেন্ড ছিল, তাহলেও কি তাকে রেপ করা যায়? তার রেপটা কিভাবে জাস্টিফাইড করবে তুমি আমাকে বলো? সুজেট জর্ডান, আমি নামটা ইচ্ছা করে বলছি বিকজ Suzette she was never ashamed. I know that. She came on TV, yes. As a woman I respect. She's no more with us. আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তার বিরুদ্ধে বা তাকে নিয়ে কি মন্তব্য করা হয়েছিল খদ্দের। দিনের শেষে সুজেট একজন দেহজীবী, তাকে এই চোখে দেখা হচ্ছে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজত্বে। সদ্য তিনি ক্ষমতায় এসেছেন, এম্পাওয়ার্ড হয়েছেন, তার দলের লোকেরা তাকে দুর্গার সঙ্গে তুলনা করে, দশভূজার সঙ্গে তুলনা করে। এই অবস্থা। অভয়ের ক্ষেত্রে কি হয়েছিল? 4 দিন কলকাতা পুলিশের নজরদারিতে তদন্ত হয়েছে। আমি যদি বলি যে তথ্য প্রমাণ একদম ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে মুছে ফেলা হয়েছে, যাতে কিনা কোনো সিবিআই, কোনো তদন্তকারী সংস্থা, বলো, মোজার্ট বলো, তুমি এর কেউ পারবে না, সিআইআই ওদের যেটা ইউএস এর আছে, কেউ পারবে না, এমনভাবে মুছে ফেলা হয়েছে। আমি এটাই তো বলবো। ইয়েস, অভয়ার বাবা মার সঙ্গে আমার দেখা হলে আমি তাদের চোখের দিকে তাকাতে পারি না, কোথাও একটা কষ্ট হয়। ওর মা খাবার খান না ভালো করে, চেহারাটা একদম রোগা। ওর বাবা বলেন যে খেতে চায় না, খাবার নিয়ে টেবিলে বসে, মেয়ের কথা মনে পড়লে উনি কাঁদতে কাঁদতে উঠে চলে যান। আমি তাকাতে পারি না। কোথাও একটা আমার মহিলা হিসেবে, আমরা ক্ষমতায় নেই, কিন্তু কোথাও আমার নিজের একটা গিল্ট মনে হয়, লজ্জাও লাগে, একটা গিল্ট লাগে।
যে আমরা মেয়েটাকে, একটা মেয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বললো, হয়তো বাড়ি থেকে 4টি খেয়ে বেরিয়েছিল, কালকে সকালে এসে দেখা হবে মা আবার, হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি আমার জন্য কালকে তো ওই রান্নাটা করো তো একটু, চিংড়ি মাছের বাটি চচ্চড়ি করো তো, এসে খাবো, এরকম কিছু একটা হয়তো বলেছিল। আহারে। এসে আমি ডিউটি করে এসে খাবো, বা আমি ঘুমোবো, আমাকে কেউ ডাকবে না তোমরা। এটা নেই, মানে আছে থেকে নেই হয়ে গেল একটা কয়েকটা ঘন্টার মধ্যে। এবং তারপরে তার দেহ নিয়ে কি নোংরাম, টাকা দেওয়া, টাকা অফার করা যে 10 তোরা চুপ লাখ। করে থাক। হ্যাঁ, ওর দাম 10 লাখ, একটা মেয়ের দাম 10 লাখ, একটা মেয়ের জীবনের দাম 10 লাখ, না তার ভবিষ্যতের দাম 10 লাখ, নাকি তার ধর্ষণের দামটা 10 লাখ। শ্রী, আমি পশ্চিমবঙ্গ ভালো নেই, পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা ভালো নেই। আমি আশা করব পরিবর্তনের পরে আমাদের সরকার এসে এই আরজিকর যে তদন্তটা নতুন করে ফাইল খোলা হবে, নতুন করে সে তদন্ত হবে, এবং যে বা যারা দোষী, সে যত বড় লোক না হোক না কেন, যত প্রভাবশালী হোক না কেন, তাকে জেলে পুরতে হবে। তা না হলে না, ধর্ষকগুলো তারা পার পেয়ে যাবে। তারা কিন্তু সবসময় তাদের মনের মধ্যে এটাই থাকবে, ধর্ষণ করলে, তা নাহলে কেউ বলতে পারে তোকে আরজিকর করে দেবো। ও গড, এখন এটা মানে ধর্ষকদের ধমকানোর ভাষা, আমি আরজিকর করে দেবো, বেশি কথা বলবি না তো আরজিকর করে দেবো। how could they even put that line? They can and they do because they feel they are entitled. অনুব্রত মণ্ডলের সেই কনভারসেশনটা শুনেছিলে? পুলিশের স্ত্রী, তার মা মারা গেছে, তাদের বলছে আমার কাছে নিয়ে আমার বিছানায় পাঠিয়ে দে তোর বউকে। বলতে খারাপ লাগছে এটা, কিন্তু এটাই তো বলেছিল। তোর বউটা যা যা বলেছিল বলা যাবে না। সেই অনুব্রত মণ্ডল, তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা হয়েছিল? কিচ্ছু হয়নি। একদিন পরে আমরা প্রচুর প্রতিবাদ করেছি, তাকে শুনলাম থানায় ডেকে নেওয়া হয়েছে। আমি তো দায়িত্ব নিয়ে বলছি, হয়তো যে পুলিশের এসপি টেসপি হয়তো তাকে বলেছে স্যার আনতে হয়, বুঝতেই পাচ্ছেন তো চাপ আছে বিজেপির, এরকম। হ্যাঁ, আমাদের দেশে এমপিসদের, সিটিং এমপিসদের এগেনস্টে 40% of criminal cases against them. How are we voting for these people? How are we voting for people who are so toxic, so entitled? I mean, I just don't mean this in West Bengal, আমার রাগ হচ্ছে, you know, but all over the country, how are political parties even fielding such candidates? How can you walk with such candidates? And to a certain extent, Kea, I'm sorry, my objective is not to call you and, you know, disrespect you, but every political party has blood on their hands. অ্যাক্রস অল পার্টিজ, হ্যাঁ আছে। আমাদের দলের একজনের বিরুদ্ধে এটা অভিযোগ ছিল, যেটা কাঠুয়ার। প্রথম কথা, ওই একজন কুলদীপ সেঙ্গার, যেটা সম্ভবত উন্নাওর, আমরা তাকে বিতাড়ন করেছিলাম, তৎক্ষণাৎ বিতাড়ন করেছিলাম। কাঠুয়ার ঘটনাটা, সেটা অনেক রকম পরবর্তীকালে জানা গেছে, এবং যার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সে আমাদের দলে তো নেই, তো তাকে কংগ্রেস তাদের দলে নিয়েছিল, তাই ক্যাম্পেন, তাদের বোধহয় তাকে দিয়ে ক্যাম্পেন করিয়েছে। তাহলে কাকে কোথায় করতে হবে এটাও, বা রাজনৈতিক রংটা দেখে তারপর প্রতিবাদ, সিলেক্টিভ প্রতিবাদ ঠিক নয়। আমি বলছি আমার দলের যদি কেউ এরকম হয়, আমি বলবো না, ঠিক নয়। রেপ ইজ এ রেপ, লেটস নট গ্লোরিফাই ইট। মোলেস্টেশন ইজ এ মোলেস্টেশন, লেটস নট ডিফেন্ড ইট। একদম ডিফেন্ড করার জায়গাতেই নেই। আর আরেকটা কথা, তুমি যখন বললে সন্দেশখালির কথা, যখন বললাম, প্রিয়াঙ্কা বাড্রা, তিনি সব জায়গায় বলেন লড়কি হুঁ, লড় সকতি হুঁ, খুব ভালো, আমার ভালো লাগে। সন্দেশখালির তো সময় তখন মনে পড়লো না, তো এরা কি মেয়ে নয়? এদের শোষণটা কি শোষণ ছিল না? তৃণমূল এখন এই পিঠে বানানোর, আমরা যেটাকে বলছি, এরা মিম করছে। এদের কাছে ওরা বলছে যে আমাদের লেখে সোশ্যাল মিডিয়াতে যে তুমি কি ওর কাছে পিঠে বানাতে যাও, ওদের কাছে এটা খুব গর্বের ব্যাপার। এবং এটাই খুব দুঃখজনক যে আমরা গরিব মানুষদের পয়সা দিয়ে, যারা আনএডুকেটেড আমাদের সমাজে বা যারা ডাউনট্রডন, দে আর গেটিং ব্রাইবড, আই এম ইউজিং মাই ওয়ার্ডস ভেরি কনসিয়াসলি, উইথ মানি। And where TMC is saying I'll give 1,500, BJP is saying I'll give 3,000. So forget about bhuo voter.
who is actually voting for the well-being of the state, who is actually voting for Abhaya to come home and eat the chingri machar bati chachuri, or our daughters to come home, right, or stay back. Everybody is voting ki bhai mera aaj kaise guzara hoga, right? And we, as in the political parties, are taking advantage of a disenfranchised population who are wanting, মানে সবাই আজকে ধরে নাও আমাদের বাড়িতে who's a driver, who's a maid, their children are all studying. They all want ki my children should not drive a car, because in India there's no dignity of labor, right? If they go abroad, a driver is as well paid as a blue collar job, but ekhane dekhbe, because there's social discrimination, there's exclusion, right? So age this bhata politics, you know, I am all in favor of supporting financially a downtrodden person, their family, giving them equal opportunities, which is why I actually proudly call myself a feminist, because I believe feminism is not male bashing. Feminism is fighting for human rights, True. for equality in every field, right? Kintu ei je taka diye vote kena, when does this stop? This is a bloodbath, Keya. এটা নিয়ে দু তিন দিন আগেই মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট একটা বড় একটা অবজারভেশন করেছে যে তোমরা যে এগুলো দিচ্ছ এটা একটা থামতে হবে। কারণ আমাদের সমাজ কল্যাণ খালি নয়, আমাদের রাজ্যের বা দেশের উন্নয়ন করতে হবে। তুমি দেশে চিন্তা করো, আমি দেশের পরে তোমাকে ভাতাতে বলবো। ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা বাই ডিফল্ট আমরা চেষ্টা করি উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, মহিলাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বহু যোজনা আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর যেটা মুদ্রা লোন, প্রচুর মেয়েদের মুদ্রা লোন নিয়ে তারা সেটা সেলাই মেশিন বলো, হ্যাঁ, বিউটি পার্লার বলো, একটা, হ্যাঁ। তো এটা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বপ্ন। ভিজাভি তুমি রাজ্য সরকারের দেখো, এখানে কোনো স্বপ্ন নেই। তাই তোমার যাতে স্বপ্ন তুমি না দেখো, বা তুমি যাতে সেটা না চাও, তোমার যেটা পাওনার সেটাকে তোমার হাতে, আগে ছিল 500, পরে হলো 1000, এখন 1500 লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী আসছে। যে এবারে আমি বলছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন লাখপতি দিদি, একই জিনিস, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, মেয়েরা রোজগার করে লাখপতি। মানে তুমি কত টাকা চাইবে? আমি ধরো তোমার কাছ থেকে আজকে 10টা টাকা ধার নিলাম, পরের দিন বললাম 50টা টাকা দাও, তারপরে বললাম তোমাকে 100 টাকা দাও, তুমিও তো আর পারবে না। তার জায়গায় আমি যদি নিজে রোজগার করি, সেটা প্রধানমন্ত্রী সেটা করেন, আত্মনির্ভর ভারত, এবং মেয়েদের জন্য ওই লাখপতি দিদি মানে, আমরা যদি রাফলি চিন্তা করি, ধরো 1 লাখ টাকা বছরে, মানে তুমি 9,000 10,000 টাকা, 8-9,000 টাকা মাসে, তুমি 1,500 আর 9,000 তুমি নিজে রোজগার করছো, সবাইকে বলতে পারবে। মানে তুমি এখন সোশ্যাল মিডিয়া দেখো, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, যেখানে রিলস হচ্ছে, সবাই বলছি ভাতাটা আমি পেয়ে গেছি, বেলা শুনছো। এটা কতটা লজ্জার, হিউমিলিয়েটিং। এক্স্যাক্টলি, সেটা তো অপমান। তুমি 1,500 টাকা দিয়ে বলছো বেকারদের জন্য দিচ্ছি, তাহলে তোমার ডবল চাকরির যে প্রতিশ্রুতি, ওটা মিথ্যে। তার মানে এটা প্রমাণিত যে বেকারদের সংখ্যা বেড়েছে তোমার সময়। তার মানে এটা প্রমাণিত যে তুমি অক্ষম, তুমি ব্যর্থ, তুমি অকর্মণ্য। হ্যাঁ, মেয়েদের হাতে টাকা কিছু প্রয়োজন, আমাদের হয়তো, আমরা শহরে থাকি, শ্রী, যারা গ্রামে থাকে, অনেকটা প্রিভিলেজ, যারা গ্রামে থাকে তাদের জন্য ন্যূনতম টাকা সেটা প্রয়োজন। আমি শুনলাম তৃণমূলের একজন সাংসদ, তিনি বলছে না, দাদাকে বলুন, দাদা পেট্রোলের জন্য 100 টাকা চাইছে। দাদারই তো চাকরি নেই, দাদা না চেয়ে কী করবে? দাদা তো চাকরি নেই, দাদা তো আগের রাত্রে তিনি যখন ঘুমোতে গেছিলেন তখন শুনেছিলেন যে আমি তো টিচার, অমুক স্কুলের আমি টিচার, ছাত্ররা আমাকে দেখে সকালবেলায় মাথা তাতে শ্রদ্ধায় নিয়ে আসে, আমি সকালে দেখলাম আমার চাকরি নেই, আমি রাস্তায় বসে আছি। তো দাদাকে তো স্বাভাবিকভাবেই বাঁচতে তো হবে সবাইকে, মানুষ তো মরে যেতে পারে না। যাদের চাকরি চলে গেল তাদের তুমি 1,500 টাকাটা দিয়ে, এটা তুমি তাদের মজা উড়াচ্ছ, মকরি হচ্ছে। এটা খুব নিষ্ঠুর একটা পরিহাস। 1,500 টাকা দিয়ে যাদের মোটা মোটা টাকা মাইনে ছিল, এবং যাদের মাইনে হতে পারত। এখানে চাকরি দরকার, শিল্প এলেই চাকরি হবে। তাতে এই যে বৃদ্ধাশ্রম হচ্ছে কলকাতাটা,
যারা চলে গেছেন তাদের পক্ষে ফেরানোটা খুব মুশকিল। তুমি একদম স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটে তুমি ফিরে এসেছো, তো খুব মুশকিল হয়ে যায়। কিন্তু যারা যাওয়ার সম্ভাবনা তাদেরকে পশ্চিমবঙ্গে রাখবো, ড্রেন করতে দেব না। কখনো তো এটা শুনি না আমরা। সত্যি তাই। এবং তুমি জানো হার্ড ফ্যাক্টস, কলকাতাতে বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলো বা প্রেসিডেন্সি বলো, ভর্তি হচ্ছে না, জায়গা খালি আছে। পশ্চিমবঙ্গে এত বড় বড় প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি বা কলেজ বা প্রতিষ্ঠান, কেন জায়গা খালি আছে? তারা চাইছেই না পশ্চিমবঙ্গে থাকতে, চলে যাচ্ছে কোথায়। এক তো এখানে দীর্ঘদিন অ্যাডমিশন রাজনৈতিক কারণে আটকে রাখা হয়েছিল, একদম নোংরা রাজনীতির জন্য মানে আটকে রাখা হয়েছিল। ছেলেমেয়েরা কে থাকবে? আদৌ এখানে পরীক্ষা হবে? পরীক্ষা হলে বড় দাদারা সেই ধমকাবে চমকাবে, আর্জিকর করে দেবো, এইসব এগুলো কে শুনবে? তার জায়গায় দরকার নেই বাবা, আমরা হয় উত্তরে দিল্লি চলে যাব, অন্য রাজ্যে চলে যাবো বা দেশ ছেড়ে দেবো। এটাই হচ্ছে। এটা পাল্টাতে হবে, যেটা বিজেপি করবে। অবশ্যই মেয়েদের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার আমরা দেবই। আমরা যেটা আমাদের নেতারা বলেছেন, ন্যূনতম 3,000, 1 টাকা কম হবে না, বেশি হবে। কিন্তু এটাতেই শেষ নয়, আপনারা স্বপ্ন দেখবেন এরপর থেকে লোন পাবেন। একটা প্রধানমন্ত্রীর একটা প্রকল্প আছে, যেটা বললাম লাখপতি দিদি, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া, স্টার্ট আপ না, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া। সেখানে যারা সমাজের পিছিয়ে পড়া মহিলা ব্যাংক থেকে 1 কোটি টাকা পর্যন্ত লোন পেতে পারে। ভাবতে পারছো? আমরা জানিই না, আমাদের জানতে দেওয়া হয় না। এইটা পাল্টাতে হবে। ভাতাও দরকার, ভাতও দরকার। আর আমি যে বলছি, এই যে আমাদের একটা, আমরা না, we love to say nowadays, I'm very apolitical. No, there's nothing to be apolitical. Everything is political. Even your personhood is political. The state for now is going into a very, very high voltage election. Hopefully we will have more leaders come, and without any quote unquote pressure, without any provocation, without any pin marrowing, they will be able to find for themselves and their parties a safe space. And then Janta Janardhan. I always believe ki whatever the audience is telling you, I believe no matter how much corruption, how much, there is a bloodbath of, women being raped, parents being rendered orphaned, it is the people who will always give an answer. I firmly believe in that. As a student of political science, as a student of history, the revolutions across the world have proven that every government has to be answerable to the people, be it in West Bengal or anywhere in the world. Vote wisely, Bengal. Shobai shota dekhben. Please send us your feedback. Amra Keyaর সাথে share করব if you disagree. As I always believe, there is place for respectful disagreement. A strong opposition is as critical as a ruling party in a democracy. And we need more media who will ask the right questions without taking sides. It's not our job to take a side. It's our job to express our outrage and ask the right questions. Hopefully আমরা সেটা করছি স্ট্রেট আপে। কেয়া, তোমার কেমন লাগলো? অসাধারণ লাগলো, ভয় ছিল, তোমার bold question. Did I live up to the reputation? Yes, you did. Okay. And Pat I hope I could break the myth, the narrative which goes around Bharatiya Janata Party. It's a party by a Bangali, for a Bangali, and in future it will rule Paschim Banga. Well, we will probably have Keya back after the elections, and then, as I said, Janta Janardhan, the casting, call is with us. Let's never forget the power of the people. Are a bhata, a celebrity, a star. Beyond that, look at governance. That is what politics is all about. Governance, integrity, and supporting one of the biggest democracies of the world. On that note, খুব ভালো লাগলো, পরের সপ্তাহে দেখা হবে। Do share, subscribe, whichever political color you may belong to. Always good to support women leaders, women journalists, women podcasters. আশা করি আমার সঙ্গে আপনারা থাকবেন এবং আছেন। ধন্যবাদ for that. See you next week. নমস্কার।